Hallelujah. Hallelujah. Swami Nahanse yapat. Amen. God is good. Amen. Unhanse hamadama yapat. God is good all the time. ඔබට පුළුවන් ජනෙල් අරින්න හොඳට. You may open the windows. හරි. එතකොට මොනවද කියන්නේ නැවුම් වාතය ඔබව ස්පර්ශ. Let the fresh air enter in, so let us open the windows. ස්වාමීන් වහන්සේ ආපත්. God is good. මේ ලෝකේ ඉතාමත්ම භයානක අඩියක ඉන්නේ. We are living in a dangerous time. මිනිස්සු ගොඩක් නිින්දේ ඉන්නේ තාම. So many people, they are still sleeping. ඉතින් මේ අන්තිම කාලේ ලකුණු තමයි. This is the last time or end time signs. මම දන්නේ ඔබ තාම මේ ලෝකයේ ගැන ආශාවෙන් ඉන්නවද නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන ආශාවෙන් ඉන්නවද කියලා. I don't know whether you are addicted to this world or what are your heart desires. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන ආශාවෙන් ඉන්නවා. If you are a person that your desire is to have the kingdom of heaven. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය සොයන කෙනෙක් නම්. If you are a person that you are seeking the kingdom of God. ඔබ වාසනාවන්ත ලක්ෂණ. You are a blessed person. ඔබ මේ ලෝකයේ දේවල් හොයමින් ඉන්නවා නම්. If you are searching the worldly things. තාමත් මේ ලෝකයේ දේවල් රැස් කරන්න පමණක් නම් දෙවියන් වහන්සේ වදහන්නේ. Still that you are worshiping God in order to possess the worldly things. හරියට අර බොහෝසත් මෝඩයාගේ කතාව වගේ තමයි. As the rich, the Bible says, talks about the rich fool. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඔබගේ මගේ ජීවිතේට වෙන්නේ. Then if we are the people who are going behind the world, we are also as same the parable says. අද අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ ලෝකේ මනුෂ්‍යකම නැති වෙච්ච ලෝකෙක. We are living under the world where there is no humanity. දැන් අද අපි දකිනවා මේ ලෝකයේ හැම රටක්ම ඔබ දකින්න ඇති මෙච්චර නැවත මේ වසංගතය උග්‍ර වෙලා තියෙද්දි පහුගිය තැනට වැඩිය උග්‍ර වෙලා තියෙද්දි we can see the whole world is going under this greatest pandemic. ඇයි මේ ඔබ කල්පනා කරන්නේ නැති ඇයි තාම මේ මුකුත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැති. So we may think why these governments or the world is not taking any decisions or any acts. ඒගොල්ලෝ තාම අරන් තියෙන චූටි දේවල් විතරයි. Their acts are very small. ඔබ දන්නවද මම ගිය සවුන්දා මේ සතියේ මෙට්‍රෝ එකේ යද්දි මේ දම්පාර ලයින් එකේ අර දුරස්ථභාවයේ තියලා ඉඳ ගන්න දාලා තිබ්බ ඒ ස්ටිකර් පුටු වලින් ගලවලා පොළවේ තිබ්බ ඒ ස්ටිකර් ඔක්කොම ගලවලා. We can see the public maintaining all the distance. They have been taken off, so there is no limit, so there is no distance now. ඊට පස්සේ සිකුරාදා දැන් මේ සතිය ඉවරලා සිකුරාදා මම ගෙදර යද්දි අපේ පාරේ යන බස් එකේ ඔක්කොම ගලවලා. Even the buses, they don't continue with the meter, what we call the distance. Why is that? තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සලසා ගන්න. What the government says, we must find out our own protection. ඒගොල්ලෝ ආයේ මේ රටවල් ලොක් කරන්න යන්නේ. If the current situation comes up, they will never go for a second lockdown. කියන ඒගොල්ලන්ට මේ ආර්ථිකය දරා ගන්න බෑ. The world or the governments, it says they cannot take anymore the what we call the current situation. ඊයේත් අපි දේවදාසයෝ තුපෙච්ච වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කතා කරලා කිව්වෙත් ඒකයි. Even last night we talk about මිනිස්සු දන්නේ නැති දෙයක් මේ රටේ ඇතුලේ වෙමින් there is a great danger in the heart of this land, the heart of the world. So many people they don't know the danger. මොකද අපි දන්නවා අපේ රටේ වගේ නම් අල්ලපුවත් වෙන එක්කිනාට වෙන දේ අපි දන්නවා. Even in our country we know what happens to our neighbor. නමුත් මේ රටවල අපි දන්නේ නැහැ අපේ පල්ලෙහා ගෙදර ඉන්න එක්කිනාට මොනවද වෙන්නේ උඩ ගෙදර ඉන්න එක්කිනාට මොනවද But in Europe we know our neighbors, we don't know what they are doing and how their life is going on. මේ රටේ මේ වසංගතය නැති කිරීම එකම ක්‍රමය තමයි පවුල පිටින් ගෙනිලා කවුරුත් නොදන්න ස්ථානයක තියෙනවා. What we heard from them is they will separate you if they found out that you have coronavirus. They will separate you and they will take you somewhere else that no one knows. එක පවුලක කෙනෙක් මේ වෛරසය තුලින් හමු වුණොත් තමයි ඒ දේ කරන්නේ. If they find out someone in your family was affected by this coronavirus, they will take you away, but no one knows where. ඔබගේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දවස් 40කට ගිහිල්ලා මේ ස්ථානේ ඔබගේ පවුල පිටින්ම රඳවනවා. They will take the family away from that majority or the congregation and they will set you for 40 days. No one knows where it is. දවස් 40න් පස්සේ දවස් 40ක් ඔබට දෙනවා සුව වෙන්න. They give you 40 days of time in order to be cured. ඒක තා වර්ධනය වුණොත්
අපි දන්නේ නැහැ මොනවා වෙනවද If කියලා. they finds out that you are not curable, and we don't know what ඒක will happen, අතුරුදහන් වීමක් වෙන්නේ. the people will get disappear. ඒගොල්ලෝ සදාන් කරන්න යන්නේ ඒගොල්ලෝ කොරෝනා වලින් මිය ගියා. So they will last at the end time they will state those people had died through this දවස් virus. 40යි දෙන්නේ. පණ පිටින් හිටියව නැත දවස් They will give 40 days whether you are alive or not. භයානක You have 40 කාලෙක. days of time. We are in a dangerous ඒක time. ක්‍රිස්තියානි කාර්යයට නැත්තම් වෙනත් ආගමේ මනුස්සයර වෙනත් ජාතික මනුස්සයර කියලා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. It doesn't matter whether you are Christian or we are non-Christian. It doesn't apply. It applies for everyone. ඒක ඔක්කොටම එකයි. It applies for ඇයි everyone. එහෙම වෙන්නේ? Why is that? මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා දැන් අපි අහුවනේ පළවෙනි පාර ආපෙකට වැඩිය දෙවෙනි පාර එන විදිය භයානකයි. We heard this coronavirus, the second wave is more powerful than the first one. දැන් මේ දෙවෙනි පාර ඇවිල්ලා තියෙන වෛරසය මිනිස්යාගේ ජාන වෙනස් කරනවා. The second virus, it takes away it has manipulated. දෙවෙනි පාර වෛරසය හැදිච්ච මිනිස්යාගේ ජාන වෙනස් කරනවා. The virus had been manipulated for the ඒ second ජාන time. වෙනස් කිරීම තුළින් විකෘති මිනිස්සු ඇති වෙනවා. Because of this manipulated virus, it will give you side effects. පල්කලාට නහය තියෙන්න ඕන තැන කට තියෙන්න ඕන තැන කන තියෙයි. මේ වගේ අතපය තියෙන්න ඕන තැන කකුල් අතපය තියෙයි. ඒ වගේ විකෘති මිනිස්සු ඇති වෙන්න යනවා. We don't know after this affection how the children will be born. They say it will be so the child bearing will be more මේ dangerous. ඔයගලන්ට මේ කියන්නේ ඉදිරි කාලේ වෙන්න යන විදිහටම This is the upcoming days update. මේක තමයි වෙන්නේ. This is what is going to happen. ඇයි මේ වෛරසයට බේතක් නැහැ. Because there is no cure for this virus. අද හොයාගන්න බේත හෙට වෙනස් වෙනවා. Today if they find a medicine, tomorrow it will be changed. හේතුව තමයි ජාන වෙනස් වීම. The reason the virus has been manipulated. මනුෂ්‍යගේ ඇඟේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. The human body changes all the time. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි Only thing what we could do, ජේසුස් වහන්සේව අල්ලගෙන we must accept Jesus and we have to hold on to him. We had to leave everything in this world. අය අපි දන්නේ නැහැ දැන් පාසල් පටන් ගත්තට පස්සේ මොන වගේ විදියට මේ දේ පැතිරලා Because we don't know after they start the schools how this thing will be spread out. මොකද අපි දන්නවා මේ දැන් බලන්න අපේ දිලිෂා දිහා බලන්න එයා කොහොමද ඉන්නේ කියලා දැන් එයාගේ අතේ මොකද තියෙන්නේ Look at Dirisha and what she's holding. She's holding a tissue. මාස් එකක් තියෙන්නේ අතේ නෑ ඒ අතේ තියෙන රෙදි කෑල්ල එයා අනිත් දවසේ එයාගේ මාස්ක් එක එයාගේ අතේ තිබ්බා Next day she has the mask on her Yeah, hand. Rita. ඔය දැන් ඔය අතේ දාගෙන ඉන්න මාස් එක මම උදාහරණයකට කියන්නේ ඒ මාස් එක අරගෙන එයා කටේ තියාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම කරගෙන මාස් එක අරගෙන කටේ තියාගෙන ඉන්නවා අපි කියන්නේ දැනුවත් වෙන්න ඕගොල්ලෝ Sometimes she wear her mask on her hand, sometimes she put that in her මේ mouth. මාස් එක පැලදුව පමණින් අපි ආරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ We can say that in order to, if you wear a mask, that we are protected. මේ මාස් එක පළඳන්නේ අපේ මුඛයෙන් පිට වෙන විෂ බීජ වාතයට ඉක්මනින් යන්නේ නැති වෙන්නයි. We wear a mask in order to protect from නමුත් මේ පැත්තේ our own අපේ virus. මුඛයෙන් පිට වෙන ඒ විෂ බීජය තියෙනවා පැත්තට. The germs what comes out of our mouth, it අනිත් is එක still in තමයි that mask. අපි මේ මාස් එක පැලඳගෙන අපි යනවා ගමනක් යනවා කියන තවත් කෙනෙක්ගෙන් පිට වෙන විෂ බීජ අපිට මුඛයට එකපාර ඇතුල් වෙන්නේ නැතුව මේ මාස්ක් එකේ රැඳෙන එක තමයි වෙන්නේ. By wearing a mask, when our own germs will stay in that mask, and the other people's germ, when they breathe in or breathe out, it මාස්ක් will එකේ stay on මේ the පැත්තේ other තියෙන විෂ side. බීජ. The mask holds the germs. එතකොට දැන් මාස්ක් එක මම පැත්තකින් දාලා දැන් මේක මාස්ක් එක කියලා කියන්නේ මේ සර්වියට් එක. For example, we will take the mask away. මගේ දරුවා අරගෙන එයා අරගෙන මෙහෙම තියාගෙන. දැන් ඔය පාසල සර්වියට් එක තියාගෙන ඉන්නවා වගේ මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර මාස්ක් එකෙන් පැලඳීම වැඩක් නැහැ. If you put the mask on your mouth again, there is no use of using a mask. දැන් අහක යන විෂ බීජ අරගෙන තමන්ගේ ඇතුළට ඇතුල් කරගන්න. By doing this thing, you are letting the germs to come into you. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ මාස්ක් එක දෙකට නමලා හොඳ පැත්ත ඇතුළට අපේ කට පැත්තට තියෙන එක ඇතුළට නමලා අපි අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ අතේ අපේ මේ විෂ බීජ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? මේකෙන් බේරෙන්න අමාරුයි.
ඉතින් ඉදිරි කාලේ ලොකු භයානක දෙයක් වෙන්න යනවා. මේ දරුවෝ ඉස්කෝලේ යන්නේ. There is no way out of this virus, and after the school starts, we don't know how it will spread. දන්නේ ඇයි තව අවුරුද්දක් විතර මේ ගෙදර ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ළමයිට උගන්වන්න පුළුවන් කාලේ ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ නැත්තේ. We don't know why they stop online schooling and they ask the children to come. හේතුව තමයි The reason is ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ගැටිලා තියෙන්නේ. because their business have been gone down. ළමයෙක් ඉස්කෝලේ ගියොත් තමයි බීම් එකක් වැඩිපුර විකුණ ගන්න පුළුවන්. If the children goes to school, only they can sell ළමයෙක් something. ඉස්කෝලේ ගියොත් තමයි බනිස් කෙඩියක් වැඩිපුර විකුණ ගන්න If the පුළුවන්. children goes to school, only they can sell. නැත්නම් අම්මා කරන්නේ ගෙදර තියෙන පාන් කෑල්ලක් හරි මොන හරි හදලා දීලා ළමයාව බඩගින්න නැති කරනවා ගෙදර ඉද්දි. If they have home online schooling, the mother will provide something else for them. බීම පැකට් එකක් ගන්නනකොට ලොකු බීම් බෝතලයක් කරලා බීම චුට්ටක් දෙනවා. Instead of giving වියදමාඩුයි. a juice packet, they will use a බිස්නස් bottle. නැතුව යනවා. The business will go down. බස් වල මිනිස්සු යන්නේ නැතුව ගියාම People won't travel. They don't රජයට have public ලාභයක් නැතුව transportation. යනවා. There is no income for the government. පැහැදිලිද? මිනිස්සු විදුලිය පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඉස්කෝලවල වල බිල් ගෙවන්න බැරුව The යනවා. schools, they can't hold on their bills. ඉස්කෝලවල වල වැඩ කරන අයට ගෙවන්න බැරුව යනවා. The teachers, they don't have any payments. මේ වගේ ලොකු අර්බුදයකට පැටලෙලා. So the country will go down. හාලෙලූයා. ඒ නිසා භයානක අඩියක ඔබ මාසික. So you and me, we are in a very dangerous time. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ නිවසේ ඉන්නවා නම් අපි තුල ඉන්නවා නම් But if God is within us or in our house, අපිට බයක් නැහැ. we don't have fear. ඇයි ඒ? Why? ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න නිවස වාසනාවන්තයි. The house where God dwells, it is a blessed house. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න තැන සුරක්ෂිතයි. Where there is God, that place is secure. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න තැන ආරක්ෂිතයි. Where there is God, that place is ආශිර්වාදයි. secure. It is a blessed place. හාලෙලූයා. Amen. Hallelujah. දැන් අපිට මේ අපේ පරම්පරාවත් අපේ දේපලවත් රැකගෙන යන්න පුළුවන් කාලයක් නෙමෙයි. This is not the time that we will protect our possessions. තමන්ගේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න. We must protect our own families. ඊට පස්සේ අපිට නිකන් හරි මේ වෛරසෙන් මැරෙන්න වුණොත් අපේ ස්ථාවරභාවය කොහෙද? අපි කොහෙටද යන්නේ? If in case that we have to die through this coronavirus, where is our dwelling place? හාලෙලූයා. Hallelujah. යෝහන් පොතේ 2:5 පදේ පෙළ ගන්න. Let's turn our Bibles into the මමයි chapter 2. මගේ verse 5. භාර්යාවයි අද දවසේ වාහනේට එන්න අපි කතෝලික පල්ලිය පිටිපස්සේ තමයි අපේ වාහනේ නතර කරලා තිබෙන්නේ. When we got into our car to come to church, දැන් අවුරුදු 70 කට ආච්චි කෙනෙක් මේ පල්ලියට එනවා. we saw a lady around 70 years old. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ගොඩක් කරලා දේශනා කරද්දී කතා කරද්දී අපි ගොඩක් දේවල් වහලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ. You know, sometimes when we come to preaching, we don't cover up the things. මගේ පවුල තුල අඩුපාඩුවක් දුර්ලභමක් වුණත් මම බය වෙන්නේ නැහැ. ඒක කතා කරන්න. ඇයි? ඒ දේ තමන්ගේ පවුලේ තියෙනවා නම් මිනිස්සෙක් එක හදාගන්න If there is any mistakes or any wrongdoing in my family, I am not hesitating to speak about those things. දැන් මේ ආච්චි එනවා. Now this grandmother, යන්නේ දේව මෙහෙයට. she wanted to go to the church. පූජාවට යන්නේ. She's going to attend the service. දැන් එයා එද්දි මොනවද කර කර එන්නේ? While she was coming, what she was doing? එයා උන්ට සිගරට් එකක් පිපි තමයි එන්නේ සභා. She's coming to attend the service, but while she's coming on the way, she's smoking a cigarette. දැන් කතෝලික සභාවේ දේශනා කරොත් සිගරට් බීලා අම්මලා පල්ලියට එන්න එපා කියලා. In the Catholic Church, if they preach on the sermon, don't smoke. වයින් බීලා පල්ලියට එන්න එපා කියලා. Don't take wine and don't නැත්නම් come to ඇල්කොහොල් the අරගෙන පල්ලියට එන්න එපා කියලා. when you take alcohol, don't come and participate in the service. What will happen? ෆාදර්ට පල්ලියෙන් හම්බෙන්නේ. Even the father, he won't be able to have conduct the services. ඇයි ඒ? Why? ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල්ට අබ්බැහි වෙලා. Because even also they do the same thing. අපි දකිනවා අද අපේ රටේ කුඩු අල්ලන්නේ. We can see there are so many people had been caught by the government. එක මේක දේවදාසයෙක් හවුනා කුඩුත් එක්ක. Not at Devadass. ඔය දේවදාසයෙක් නෙමෙයි මේ එයා මේ මොනවාද කුඩු වලට දේශනා කරන්න එක්කෙනෙක් එයාම අල්ලපු ගමන් මෙයා මොනවද කිව්වේ මම දේවදාසයෙක් කියලා. We can see the police had caught a person called, he said he's a pastor, ඒක but he's not a විතරක් pastor. රෙකෝඩ් කරගෙන ඒක ඩග්ගාලා මාධ්‍යයට නිදාස් So කරා. what the government and the media did, they just recorded that portion and they published it. ගොඩක්
පූජකවරු නැත්තම් මහාන වෙච්ච අය කුඩු වලට හවුලා දැන් අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. And we can see lots of monks in our country. They are the people who are behind this. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But people doesn't ඒවා ඉරිදා speak about කරන්න those ඕනේ things, and they don't bring those things අද out. ඒ වගේ තමයි අපි දකිනවා මේ පල්ලි වලට එන අයට පාපය කරගෙන ඒ සභාවට යන්න පුළුවන්. The same way we can see the people in the other Christian majority, they do all the evil things and they can attend the service. මේ ජීවිත නිෂ්ඵලයි. These lives are totally in a dark මේවා situation. ව්‍යාපාර වෙනවා. And all these are business. හරියට මේ රජයෙන් මේ ලෙඩේ බෝවෙන් ඇරලා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ ව්‍යාපාරයක් වෙනවා. Same way the government is letting this virus to spread away and they are waiting to take the actions. සමන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසගන්න. They say if you can take care of yourself, just take care. That's වෙන it. දෙයක් නැහැ. There is nothing to be done. මිනිස්සු ඔබ දන්නවද ගොඩක් මිනිස්සු අද වෙනතුරුත් මේ රටේ මැරෙනවා අපි දැන් ඒවා අහන්නේ නැහැ. Even today we can see that so many people are dying through this virus, but we don't care about them. මම දන්නේ කොච්චර මැරෙනවද කියලා. I don't know how many of them are dying. මාත් එක්ක වැඩ කරන අපි මෙතෙන්ට ආව අර මොරොක්කෝ එක්කෙන මොහමඩ් එයාගේ යාළුවෙක් මැරලා තිබ්බා ගිය සිකුරාදා එයා ගිහිල්ලා කනන්තර ගිහිල්ලා ඒ දේ කරලා ඉවරයි. One of my friends' colleague's friend died through this virus and they went and participated in that funeral. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට කතා කරනවා අපේ ආය ගොඩාක් අය හැම කෙනෙක්ගේ මැරිච්ච කෙනෙක් නැති There තරම්. are so many people are dying through this virus, but we are unnoticed. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ඉන්න ඕනේ. But we must hold on to God. අපේ පවුල තුල ඉන්න ඕනේ. Our God must be in the midst of our family. හාලෙලූයා. Hallelujah. ඉතින් ඊයේ දවසේ අපි විවාහ උත්සවයකට සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා මම මේ වචනේ ඒ ස්ථානයේ දේවදාසියා දේශනා කරගෙන යද්දී මම මේ වචනේ පොඩක් බැලුවා. Yesterday while we were in the wedding ceremony, I was just ස්වාමීන් meditating. වහන්සේ සම්බන්ධ වෙච්ච පළවෙනි විවාහ උත්සවය. The first attendance of Jesus. හාලෙලූයා. අපි කියමු යෝහාන් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පස්වෙනි පදය. Let's turn our Bibles into John chapter 2 verse 5. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ මෑණියෝ උන්වහන්සේ නුඹලාට කියන කොයි දෙයක් නමුත් කරපල්ලා යයි මෙහි කරුවන්ට කීවාය. His mother said to the servants, do whatever he tells you. දැන් මේ මාරියතුමී කියනවා එතන ඉන්න මිනිහෙට ජේසු කියන ඕනම දෙයක් බලා කරපල්ලා. Mother Mary says, whatever Jesus asks you to do, do it. හය කියවන්න පුතේ. යුදවරුන්ගේ පවිත්‍රකමේ ප්‍රකාරයට එක එකේ මෙත්‍රය දෙකක් තුනක් පමණ වතුර අල්ලන්නා වූ ගල් වාදන 6ක් එහි තබා තිබුණේය. වාදනවල වතුර පුරවපල්ලා යයි යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කීසේක. ඔව් මෙත්‍ර එකක් කියන්නේ ගැලුම් 8ක්. 8ක් Nearby 6 stones water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. ඔව් ගැලුමට ලීටර් කීයක් තියෙනවද? ලීටර 4යි ගානක් විතර තියෙනවා ගැලුමකට. 1 gallon may contain 4 or 4.5 liters. එතකොට ගැලුම් 8ක් කියන්නේ Which means අපි දැකලා 8 තියෙන ගැලුම් gallons. නේද? දැන් ලීටර 10යි එහෙම තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඊට වැඩි ඔව් බෝතල් සමහරට ලීටර 6ක් 7ක් වගේ ගැලුමකට තියෙනවා. What is it? ගැලුම. A gallon will Yeah. contain 6 to 7 liters. දැන් මේ වගේ ගැලුම් 7-8ක් වෙනවා 8ක් වෙනවා මේත්‍රයක් කියන්නේ. A metro means it will contain like 7 or 8 gallons. දැන් මේ වගේ මේත්‍ර 2-3 අල්ලන මහජන ඒ ගෙදර තිබ්බා කියලා කියන මහජන කීයක් තිබ්බද? ගල් වාදන 6ක් එහි තබා තිබුණේය. ඔව් There ගල් were වාදන 6 6ක් jars. තිබ්බා කියලා කියනවා. There were stones, 6 stone jars. පැහැදිලිද ඔයාලට මම කියන එක? දැන් ගල් වාදන 6ක් ගෙදර තියෙනවා. They have 6 stone jars, නමුත් මේ ගල් වාදන හිස් වෙලා තියෙනවා. but those jars were empty. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. But Jesus had been presented in that house. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ගෙදරට ආරාධනා කරාට
Jesus had invited him. ස්වාමීන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න දීලා නැහැ. They invited Jesus, but they didn't let him to work. ඇයි ඒ? Why? ඒ ගෙදර මිනිස්සු ස්වාමීන් වහන්සේට ඇඳින්න ගත්තට ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන නැහැ. Those people had invited Jesus, they know him, but they don't know his act. අද ගොඩක් මේ ලෝකේ මිනිස්සු ස්වාමීන් වහන්සේව අඳුරනවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැහැ. So many people in the world, they know Jesus, but they don't know exactly who Jesus is. හalleluya. Hallelujah. අපි හදන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න මිනිස්යාට සැලැස්වීමයි. What we are doing, we are letting people to understand or to come to the knowing of Jesus. ස්වාමීන් වහන්සේව අඳුනගත්තා කියලා අපි කවදාකවත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්න යන්නේ නැහැ. By knowing only Jesus, we will never enter into the kingdom of heaven. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න මිස වෙන කිසිවෙක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ. Jesus says those who do the will of God only will enter into the kingdom of heaven. එහෙනම් ඔබගේ ජීවිතයේ මේ ගල් වාචන පිරීලා තියෙන්න ඕනේ. Which means in your life the stone jars must be filled. නැත්තම් ඔබට කවදාකවත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු If not, you will never ever enter the kingdom of heaven. හalleluya. Amen. මේ ආත්මික භාවය ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන්න ඕනේ. The spiritual jars must be contained in your life. වාචන ඔබගේ ජීවිතේ පිරීලා You must have these spiritual jars in your නැත්නම් ඔබට life. කවදාකවත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු If not, you will never ever enter into the kingdom of ඒ heaven. වගේම ඔබගේ වාචන කැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්. Your jars may be broken. අපි දකිනවා අපි කියනවා පොඩි අයට කියනවා 6 4 නොතේරෙන මිනිස්සයා කියලා. We say sometimes the children, they are children, they don't know anything. පැහැදිලිද? ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දසපනතක් දුන්නා. God had given us 10 commandments. ඒ දසපනතේ 54ක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෞරවය පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ Four ලබා commandments point out to Jesus how to worship him. අනිත් 56 අපිට The other හැදෙන්න, 6 commandments have given us. අපිට ජීවත් වෙන්න ස්වාමීන් The වහන්සේ. other 6 commandments which we have to practice in this world. මම මේ වෙලාවේ ඒ ගල් වාදන 6 මේ 56ට සමාන කරනවා. I want to take these 6 stone jars and compare with these 6 commandments. මේ ගල් වාචන මේ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ ඔබගේ ගල් වාචනය අද පළදු වෙලා නම් අද ඔබගේ ගල් වාචනය කැඩිලා නම් ස්වාමීන් වහන්සේට බැරි වෙනවා ඔබට ආශිර්වාද. If your stone jars had been broken, build them up. අපි බලමුද නික්මයා පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදය. Let's go to the book of Exodus chapter 20. මොකද මෙතන කියනවා පවිත්‍ර වීමේ ප්‍රකාරයට කියන්නේ අපිට පවිත්‍ර වෙන්න තමයි පවිත්‍රව සිටින්න තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපිට ආඥා 10ක් දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් යෝහන් පොතේ පවිත්‍ර මේ 6:2 පවිත්‍ර වීමේ ප්‍රකාරයට අපි මේ ගල් වාචන අපේ හරියට නැත්තම් අපි අපවිත්‍ර මිනිස්සු. If we don't have the stone jars complete in our life, which means we are still living in the filthiest මේ life. ගල් වාචන සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕන අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ. The stone jars must be completed in නැත්නම් our උන්වහන්සේට life. බැරුව යන ඔබගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා If කරන්න. not, God cannot work or bless you. මේ කාලේ යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ පවුල තුළ ක්‍රියා කරන්න ඕන කාලය. This is the time that God must work in the midst of your family. ඔබ ජනාධිපතිව ඇඳිනගෙන හිටියට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. It is no use of knowing the president in the ඔබ country. ජනාධිපතිට ඡන්දය දුන්නා කියලා වැඩක් It වෙන්නේ is නැහැ. no use of whether you walk to your president. ඔබගෙන් ඔබට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ජනාධිපතිගෙන් ගන්න විදියක් නැහැ. There is no use for you from your president. නමුත් ජනාධිපති ළඟ ඉන්න කෙනා ජනාධිපතිව දන්න කෙනා දන්නවා කොහොමද ඒ ජනාධිපතිගෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. But the person nearby president, he knows how to get benefit from ඒ him. වගේ මැති අමතුරු තමයි යාගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. The ministers of the people who are getting the greatest benefit from වැඳලා them. ගනි, අඬලා ගනි, They will cry, they will fall and they will worship. උඩ තියලා ගනි. Whatever they will use tricks and to get in order to receive their blessings. දැන් මේ වගේ අපි යේසුස් වහන්සේව
මොනවද කියන්නේ? අඳුරගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. It is no use by knowing Jesus අද is ලෝකයේ God. හැම කෙනෙක්ම යේසුස් වහන්සේව අඳුරනවා. Everyone in this world, they knows Jesus is the Lord. අපි මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා කුරානයේ යේසුස් වහන්සේ ගැන සඳහන් වෙලා If you, for example, if you ask from a Muslim person, they will say, yes, he is a prophet. It is mentioned in ඔව් Quran. මරියතුමී ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. And they will say, yes, it is mentioned in the Quran about Mary. ඔව් පුරුෂයෙක් අඳුර ගන්න නැතුව මරියතුමී දරුවෙක් බිහි කරා කියලා සඳහන් වෙලා And තියෙනවා. they will say that Mary was a virgin while she conceived Jesus. මේ වගේ ලෝකයේ අස්සක් මුල්ලක් නැර යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නවා. Everyone in the corner of this world, යේසුස් they වහන්සේ know වඳුරනවා. Jesus. sorry යේසුස් වහන්සේ වඳුරනවා. They know, everyone in this world, they know Jesus. නමුත් යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැහැ. But they don't know Jesus. හalleluya. Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේක තමයි කියන්නේ. This is what God says. මාව දන්න කෙනා The first people who knows me, මගේ පියාණන් වහන්සේව දන්නවා. they will know my Father මාව also. උපදනන් වහන්සේව දන්නවා. They will know the God whom sent me to this උන්වහන්සේව world. දන්න කෙනා The people who knows God, මාව දන්නවා. they knows me. Hallelujah. ක්‍රිස්තියානියන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? So what happened to Christian අපි people? උන්වහන්සේ ගැන දැනගෙන We know Jesus, අපි උන්වහන්සේගේ මහිමයෙන් හීන වෙලා ඉන්නේ. and we had been fallen short of His glory. ඇයි ඒ? Why is that? අපේ ගල් වාදන හරියට නැති නිසා. Because our stone jars are not perfect. හalleluya. Hallelujah. අපේ ගල් වාදන හරියට තියෙනවා. If our stone jars are perfect, අපිට මොන ප්‍රශ්න පීඩාව ආවත් බය වෙන්න whatever දෙයක්. circumstances or tribulations comes upon us, හalleluya. ඔය කියවන්න පුතා 10 ඉඳලා කියවන්න. සත්‍යනි දවස තාගේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේට පවත්වන සබතක්ය. ඒ දවසේ තෝවත් තාගේ පුත්‍රයාවත් තාගේ දුවවත් තාගේ වැඩකාරයාවත් තාගේ වැඩකාරීවත් තාගේ සිව්පාවොත් තාගේ දොරටු ඇතුළත සිටින ආගන්තුකයාත් කිසි වැඩක් නොකරව. කුමකේයින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මුහුදත් එහි ඇත්තා වූ සියල්ල සදවසින් සාදා සත්වනි දවසේ නිමාඩු ගත්සේක. එහෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ සබත් දවසට ආශිර්වාද කොට එය විශුද්ධ කළසේක. Exodus chapter 20 verse 10. But the seventh ඒක day, අපි කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ සබත් දවස ස්වාමීන් වහන්සේලා අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. we know that we have to keep Sabbath. එතකොට මව්පියන්ට සංග්‍රහ කරන්න ඕනේ. And we should keep, we must take care of our සැබෑව parents. එකම දෙවියන්ට වන්දනා කරන්න ඕනේ. And we have to worship only living God. අපිට බෑ දෙවියන් වහන්සේටයි ශුද්ධවන්තයන්ටයි ඔක්කොටම වන්දනා කරන්න බෑ. We can worship all the saints and God. අපිට මිනිස්සුන්ට වන්දනා කරන්නත් බෑ. We cannot worship people. ඔබේ ගෙදර කවුරු හරි ඔබ රාජ්‍ය නායකයෙක් හරි කවුරු හරි තබාගෙන ඔබ පහන් පත්තු කරගෙන මල් මාල දාගෙන ඉන්නවනේ ඒකත් වන්දනාවක්. If you have a picture, any president or anyone else, we should worship that picture which ඒ is you are වගේ worshiping idol. ශුද්ධවන්තයන්ගේ හරි කාගේ හරි ෆොටෝ එකක් තියාගෙන ඒකට වැද පුදාගෙන ඉන්නවනම් ඒකත් වන්දනාවක්. The same way if you are having a saint's picture or you are worshipping or you are lighting up a candle, which means you are ඒක worshipping තමයි idol. මාසයේ පළවෙනි ආඥාව. That is the first commandment මේ of the හතර God. අපි සම්පූර්ණ කරලා ඉන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අනිත් දේවල් වලට යන්න. Before we go to other things or admit the other things, we must complete ඊට පස්සේ කියන all උන්වහන්සේගේ these. නම නිකරුණේ විවහාර කරන්න එපා. And we can't mention the name of the Lord. අපි in vain. දකිනවා අපේ ඇත්ත තත්ත්වෙ පෙන්වන්නත් මම කරලා අපි කියනවා දෙයියන් පල්ලා කියලා කියනවා. Sometimes we know in order to show that we are so loyal, and we say by the name of God we swear. නැත්නම් අපි කියනවා යාළුවාට නැත්නම් යෙහෙලියට නැත්නම් අම්මට තාත්තට දුව පුතාට දුවට අපි කියනවා ඔයා දන්නේ නැහැනේ මං ගැන දෙවියන් වහන්සේ දන්නවනේ. Sometimes we may say to our neighbors or parents or whoever, we say, you may don't know me, but God knows me. හැබැයි අපි පව් කරලා But we are saying this when we do the mistake and we are in the අපි මොකද point කියන්නේ? of. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවනේ කියලා. But what we say God knows me. එතන මොකද වෙන්නේ? Then what will මේ happen? පණත් අපි කඩලා We had been broken the commandments. ස්වාමීන් වහන්සේට බෑ අපිට මට ආශිර්වාද So God කරන්න. can bless you and me. ඊට පස්සේ කියනවා රූප වන්දනා කරන්න එපා. Then the third he says, do not worship idols. ඊට පස්සේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියාගෙන අපි රූප හදාගෙන අපි වන්දනා කරනවා. Then what we do, we will bring statues of Jesus and we worship them and say, this is the God. දැන් 6 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ රූප වන්දනාව? What does says it, the 6th verse? ඔව්. පහේ ඉඳලා අපි කියන්නේ
සේවය නොකරව මත් නිසා දතාගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන මම අන්‍ය භක්ති කැපූ රූපයක් හෝ උඩ අහසෙහිවත් පාද පොළොවේවත් පොළොවේ යට ජලයේවත් තිබෙන කිසිම දෙයක සමානත්වයක් හෝ තට සාදා නොගනුව ඊට නමස්කාර නොකරව සේවය නොකරව මත් නිසා දතාගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන මම අන්‍ය භක්ති නොයසන්නා වූ මට වෛර වෙන්නන්ගේ තුන්වෙනි සතරවෙනි පරම්පරාව කෙරෙහි පියවරුන්ගේ අධර්මිෂ්ඨකම ගැන දරුවන්ට ප්‍රතිඵල දෙන්නා වූ මට ප්‍රේම කරමින් මාගේ ආඥා පවත්වන්නා වූන්ගෙන් පැවතෙන දහස් ගණන් පරම්පරා දක්වා දයාව පෙන්වන්නා වූ දෙවි කෙනෙක්ය. වෙනද රූප වන්දනාව කියන එක පරම්පරා හතරකට සාපේක්ෂව එකතු කරගන්න. If you worship an idol, it will bring curse upon 4 generations. මෙතන කියනවා අහසේ තියෙන දෙයක් හරි අරගෙන අපි දකිනවානේ අහසේ බලාකුලක් ගියාම ඒ බලාකුල ෆොටෝ ගහලා අද ගෙවල් වල මිනිස්සු වන්දනා කරනවා. We know, for example, the clouds, when they make designs, they picture it and they say this is එතකොට God. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන පොළොව හරි පොළොවේ යට හරි මූදු පතුලේ හරි තියෙන දෙයක් අරගෙන ඉවරලා ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමානත්වයට තියනවා කියලා වන්දනා කරන්න එපා කියලා. You shall not make for yourselves an idol in the form of anything in heaven, above or on the earth. එතකොට රූප වන්දනාව කියන්නේ මේ මැටි රූපයක් අරගෙන මේ ජේසු හරි කවුරු හරි විදියට මේ මැටි රූපයක් විතරක් නෙමෙයි. We can worship idol by doing clay. It doesn't mean whatever the statues you මෙතන worship. කියනවා මගේ සමානත්වයට මොනෑම් දේ වුණත් God is saying in His likeness or in His image, whatever that you make. මාගාඩ ඔබ පින්තූරයක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. Maybe you are having a picture. මම දැක්ක මේ ගිය සතියේ දවසක අපේ නමස්කාරයක් ක්‍රිස්තියානි නමස්කාරයක් තියෙනවා. Last week I saw worship. එකපාරට මම බය වුණා මේ මොකද මම දැක්කා සුරුවන් ටිකක් එල්ලලා තියෙන්නේ. I saw there were statues were hanging all around in that worship. මම ඒකට බය වුණා මේ ක්‍රිස්තියානි සමාවද කියලා. Then I was afraid whether this is a Christian church or what is. අපේ දේවගතිවරේ ගිහිලා මොනවද කියන්නේ කතෝලික සභාවක ඒ නමස්කාරයක් කරගෙන Then I saw one of the pastor. He went to a Catholic church and he was conducting the service. අපිට ඒක කොච්චර අපිට දැන් බලන්න අපි ඉන්නේ කතෝලික තැනක මේ වගේ එකක් තියෙනද අපිට ඒක අරන් දාන්න බෑ. By worshipping in between idols, we cannot take these things away from us. දැන් ඒක වෙනම කතාවක්. අපිට දැනක් තියෙනවා නම් අපි මේවා තියාගන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා රූප වන්දනාව කොහොමද අපිට මොකද්ද කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එපා කරලා තියෙනවා. Worshipping idols, it is forbidden for a Christian. When we worship the idols, we are bringing up the curse for 4th generation in our family. දැන් මෙතන කියන පියවරුන්ගේ ආධර්මිෂ්ඨකම ගැන පරම්පරා හතරකට සාප කරනවා කියලා. God punishes children for the sin of the fathers. දැන් මේ පියවරුන්ගේ කියලා කියන්නේ තමන්ගේ පරම්පරාව කියන එක. Fathers means that is the meaning of your generation. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෞරව උදෙසා දුන්න දේවල් තමයි සදාවකම දෙවියන් වන්දනා කරන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ගැන බොරුවට කියන්න එපා, රූප වන්දනා කරන්න එපා. ඊට පස්සේ සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්න. We must keep the Sabbath holy. Hallelujah. Hallelujah. සබත් දවස අනිවාර්යයෙන්ම සුද්ධ කොට සබත්. We must keep Sabbath holy. අපි සබත් දවස දෙවියන් වහන්සේට අපි පැයක් දෙකක් දීලා ගිහිල්ලා When we come to the church and we give our time like අපි 1 hour ලෝකෙට to ගිහිල්ලා hour. අපිට කරන්න පුළුවන් හැම වැඩක්ම කරනවා. After attending the service and we go to the world and whatever we do. මම දැක්ක මනුස්සයා සිගරට් එකක් බිබී දේවස්ථානෙට සිගරට් එක බිම දාලා ඉවරලා දේවස්ථානෙට ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා ඔබ ඒ පාපෙට යනවා. As that lady who we had been already talked about, she went to the church bar after smoking a cigarette. සබතේ අතුල් වීමේ නැති ඵලයක් නැහැ. There is no use of keeping the Sabbath in this way. ඒ පැයක් දෙකක් ඒ විදිහටම ගත කරාන ඉවරයි. 2 or 3 hours you pretend from all the ප්‍රයෝජනයක් people නැහැ. and you do the same, ඔබ there is no use.
ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා නැවත පාපිට යනවා නම් හරියට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඊරි මඩවලට යනවා වගේ වැඩක් කියලා. After you coming to the church and you celebrate, participate with the service and you go and live the old life, the filthiest life, it is no use. බල්ලා මමලට යනවා වගේ වැඩක් කියලා. As the dog goes back to his own vomit. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔයාලට තේරෙනවද පැහැදිලිව මම කියන්නේ? ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? මව්පියන්ට සංග්‍රහ කරන්න. Then we have to keep the hospitality for our parents. හලෙලූයා. මෙතන 12 කියවන්න. තාගේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේ තට දෙන දේශෙහි තාගේ දවස් බොහෝ වන පිණිස තාගේ පියාට තාගේ මව්ටත් ගෞරව කරව. මේ 54 ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි දන්නවනේ 6-4 කියලා බෙදලා තියෙනවා. නේ අපි කියන 6-4 නොදත් උඩා දරුවෙක් කියලා කියන්නේ එයා දන්නේ නැහැ යහපත අයහපත. නමුත් වැඩිහිටි අය මේ යහපත අයහපත දන්නවා. මේක තමයි මේ 6-4 කියලා කියන්නේ. නේද අපි නොදන්න කමට අපි කතා කරාට අපේ සංස්කෘතිය අපේ භාෂාවේ තිබ්බට මේ 6-4 කියලා අපි දන්නේ නැතුව කතා කරන්නේ 50යි. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? තමන්ගේ මව්පියන්ට සංග්‍රහ කරන්න. Honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God had given you. මෙන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔබගේ වාජන 6. This is the 6 jars that we contain. මේ වාජන 6 කොහොමද ඔබගේ පිරීලා තියෙන්නේ? How these jars are filled in your life. මේ වාජන 6 පවිත්‍රකමේ වාජන 6 කියලා කියනවා. These are the these jars shows the purification in your life. Hallelujah. මේ වලින් පිට ගියොත් ඔබ අපවිත්‍ර වෙන්න යනවා. If you go out of these jars, which means you are. මේ වාජන මේ 6 අපි මේකේ තියෙන දේවල් අපි කරන්න ගියොත් අපි අපවිත්‍ර වෙන්න යනවා. If we go to do the things what is mentioned here, we will let filthy. මිනී නොමරව. කාම මිත්‍යාචාරය නොකරව. ඔව්. සොරකම් නොකරව. ඔව්. තාගේ අසල්වැසියාට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි නොකියව. ඔව්. තාගේ අසල්වැසියාගේ ගෙට ආශා නොවව. ඔව්. තාගේ අසල්වැසියාගේ භාර්යාවටවත් ඔහුගේ වැඩකරුවාටවත් ඔහුගේ වැඩකාරීටවත් ඔහුගේ ගවයාටවත් ඔහුගේ කොටලුවාටවත් තාගේ අසල්වැසියාගේ කිසි දෙයකටවත් ආශා නොවයි කීසේක. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his maid servant or maid servant, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. අද මේ දේනේ මෙතන ලෝකෙ වෙන්නේ. Isn't it happening in the world? මිනී මරණ එක ලෝකෙ වෙන්නේ නැද්ද? The world, doesn't people kill each other? පාංගාවට අපේ හිතෙන් අපි මිනිස්සු මරන්නේ නැද්ද? Sometimes we kill people from our hearts. අපිට හිතෙන්නේ නැද්ද අපිට විරුද්ධව ඉන්න මිනිස්සුව මේකම මරන්න නැත්නම් කියලා? Sometimes when people go against us, we feel like I want to kill him. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මිනිස්සේ කාමීච්ඡාචාරය කරන්ට ඇති ඒක හිතුවත් ඇති කියලා. The word of God says it is not that you have to commit adultery if you think adultery or from your heart, which means you have been committed adultery. ඒ වගේ මේ ගල්බාජන වලට මේක අඩංගු වෙනවා. The same way the stone jars contain the same. ඔබ මිනි මරුවත් ඇති මිනි මරන්න තත් කරත් ඇති. It is okay that you kill or you try to kill. ඒ වගේ ඔබ මඟ කළාට තවත් කෙනෙක් විනාශ වෙන පිණිස ඔබ කරන්නේ නැතුව ඔබ තවත් කෙනෙකුට බාර දෙන්න පුළුවන්. You may not doing the evil, but you had been given it to someone else, and you had been set people to do that. අපි දකිනවා මේ වගේ දේවල් මේ ලෝකේ ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා. So many times that we can see these things are taking place. මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. I'm not doing anything. මම හරි සුද්ධවන්තයි. I am a holy person. නමුත් මට පුළුවන් නේ කාටරි මුදල් දීලා අර මනුස්සයා විනාශ වෙන්න මේ මනුස්සයා විනාශ වෙන්න But I may give money and I will ask someone to do these things for us. ඒ වගේම සොරකම් නොකරව. And it says do not steal. තාගේ අසල්වාසියා විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි නොකියව. You shall not give false testimony against your neighbor. ඔබ කොච්චර ඔබගේ අසල්වාසියා විරුද්ධව කතා කරන මනුස්සයෙක්ද? How many times that you will hold false testimony against your neighbors? එහෙනම් ඔබගේ කල්මාදන අද පළදු වෙලා. Which means your stone jars have been broken. ඔබ මේ දේවල් කරනවා කියන අද ස්වාමීන් වහන්සේට බැරි වෙන ඔබගේ කල්මාදන වලට ආශිර්වාදේ පුරවන්න. If you do this, God cannot fill your stone jars. ආශිර්වාදය ඔබගේ ජීවිතේට ඔබගේ පවුල තුලට එන්න නම් ඉස්සර ඔබගේ පවුල තුල මේ සමාදානෙ තියෙන්න ඕනේ. If you want your family to be get blessed, which means you have to bring your
family in a connected මේ place. පවිත්‍රකමේ ප්‍රකාරයට ඒ වාචන හරියට ඔබේ ගෙදර තියෙන්න ඕනේ. If you keep this tone just as it is mentioned in the Bible, මේ වාචන පළදු වෙලා තියෙන්න බෑ. this just cannot be broken. පළදු වෙනවා කියන්නේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා වූ පනත කඩනවා කියන එකයි. It is, which means it is broken or it has been damaged, means you had been broken the commandments which God gave ස්වාමීන් you. වහන්සේගේ පනත කඩලා ඔබට ආශිර්වාදයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න After එපා. breaking the commandments of God, we cannot expect blessings from ඒ God. දේ තුල දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න බෑ. By doing all this evil, God cannot bless us. ඔබගේ ජීවිතය මේ වතුර වලින් ආත්ම ඒ කියන්නේ වචනේ පුරවගන්න. Your lives must be filled with the word of God. ස්වාමීන් වහන්සේ කානායි සාමනමංගලට ආශිර්වාද කරන්න ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ කියනවා පළමු කොට මේ ගල් වාචන 6 පුරවපල්ලා කියලා. Before Jesus blesses in that ceremonial wedding at Canaan, he said, you must fill this jar. මොනවාද පුරවන්න කියලා කියන්නේ? What did he say? Fill it වතුරෙන් with. පුරවපල්ලා He said, කියලා. fill this jars with අපි දකිනවා water. වතුර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට සමාන කරනවා. We know the water significance of the word of God. අපි දකිනවා ජලය නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියනවා. We know the water is God. Hallelujah. නිකන් ජලය නෙමෙයි ජීවන ජලය. We know God is the living water. යේසුස් වහන්සේ කියලා කියනවා. The living එහෙනම් water අපේ is Jesus. ජීවිතය හැමතිස්සම මේ යේසුස් වහන්සේගේ පිළිලා තියෙනවා. Which means our lives will be filled with Jesus all අපි the time. තවමත් යන්නම් වාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අදහනවා නම් අපිට වාසි අපිට පහසු විදියට අපි දෙවියන් වහන්සේව අදහනවා නම් ඔබගේ ඉදිරි කාලය ඒ භයානක වෙන්න. If we are worshiping God the way we want, however we please us, which means our future is going to be darkened. ඔබ දන්නවද ඉන්දියාවේ මේ වෛරස් එක කොච්චර කී දෙනෙක් බිලියලා තියෙනවද? Do you know how many people had been affected by this virus in India? කී දෙනෙක් බිලියලා තියෙනවද? How many people had almost got caught by this කී virus? දෙනෙක් දන්නවද ඉන්දියාවේ කීවෙනි ස්ථානයට How many of you know how in which state in Virus. India is in this time? කීවෙනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තියෙනවද? හා? තුන කියන අත උස්සන්න බලන්න. How many of you say India is in the third place? දෙක කියන අත උස්සන්න බලන්න. How many of you say India is in second place? හතර දෙනෙක් විතර දන්නවා දෙක කියලා. Some people know it, India is in second ඊය place. බ්‍රහස්පතින්ද වෙද්දී Last Thursday, මම හිතන්නේ බ්‍රහස්පතින්ද දිහා වෙද්දී ඉන්දියාවේ හම්බුණා 90000. by Thursday, 90000ක් India had covered or recognized the coronavirus people for one day. 90,000 people have been 40 found. ලක්ෂයක් අද ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරස් හැද මම හරියට There are 40 lakhs of people in 40 India ලක්ෂයට වැඩි. affected by this 40 coronavirus. ලක්ෂය 40 මොනවාද 40 මම හිතන්නේ 5 ලක්ෂයක් විතර වගේ වැඩි. Nearly 45 lakhs of people have been affected by this ලංකාවේ coronavirus. ජනග්‍රහණයෙන් බැලුවොත් හතරෙන් එකක්. It is like Sri Lankan majority. When we divide it into four parts, it's like one part was the majority had been affected. සහෝදරයෙක් අපිට ඇවිල්ලා කියනවා Yesterday, one of brother told me. ඒගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් ඒ කියන්නේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවලු එයා මොනවද වැඩ කරන්නේ ජජ් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන කෙනෙක්ලු කෝට් එකේ ඉන්නේ එහෙම කියලා කිව්වා. He said one of his friend he's working in එයාගේ ඒ කෙනාගේ තාත්තව කොරෝනා කියලා අරන් ගියාලු. the government came and took their father. They said his father is affected by coronavirus. අරන් ගියාලු කිසිම දෙයක් යාට තිබ්බේ නැහැලු. And they said he didn't have any affection. එයාගේ මොනවද කියන්නේ ටෙස්ට් එකක් බලලා ඇවිල්ලා එකපාරට මෙයාව අරන් ගියා කියලා කිව්වා. After his test, they came and said that he has coronavirus and they took him away. ඇයි කියලා අහුවම මෙයාට කොරෝනා තියෙනවා කියලා රිසල්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. So the family asked why. They said your father is affected by ඒගොල්ලෝ මෙයාට coronavirus. එහෙම දෙයක් නැහැ නේ කියලා. So the family said no, he doesn't have anything. ඊට Like පස්සේ that. දවස් 5කට විතර පස්සේ After 5 days, මේගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් එවුවලු. they got a message. ඔයගලගේ තාත්තා කොරෝනා වලින් මැරුණා. And they said your father had passed away because of this coronavirus. ඔයගොල්ලෝ මේ කතන්දර කීදෙනෙක් දන්නවද දන්නේ I don't know how many of you know this story නැහැ. මම already. හැවි I heard it මේක yesterday. ඇත්ත කතන්දරයක්. This is a true story. ඒ මොකද ඉන්දියාවේ අය ගොඩක් එතන හිටපු නිසා අපි දන්නේ. Where there were so many Indians were present. ඇවිල්ලා මැසේජ් එකක් ආවලු. Then they got a message. අපි මෙහෙම අද භූමි දාන කටයුතු කරන්න යනවා කියලා. We are going to bury your father. මෙයා නීතිඥවරියක් නිසා මෙයාට විජහටි කරපු දේ කෝට් මොනවද කියන්නේ? What order? ඔව්
උසාවියේ නියෝගයක් අරගෙන දුන්නලු එයාව වල්ලන්න බෑ. That person's daughter worked in the court, so she went to the judge and she took a court order and she said she wants to see her father. They said, I want to see my father, how he died, and I want to investigate his body. දැන් වල්ලන්න බෑනේ. So they can't bury his body without showing them. So she went and took good care of his father's body. They had taken all the parts of his father's body. He was in a good health. He didn't die because of coronavirus. They took his parts and they had been they sell his parts. We can see in the book of Revelation it says the book of Revelation predicts in the last days people will sell souls of people and the parts of bodies. This is the world that we are living in. We don't know what will come upon. We are living in the end times. Keep your stone just perfectly. It is no use whether if one of them are damaged. You must keep all your 6 just completely. Then only God can bless your family and He can be in the midst of your family. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Hallelujah. The thing what I feel in a marriage ceremony. නේද විවාහ වෙන දෙන්න කොච්චර ආසාවෙන්ද බලාගෙන ඉන්නේ අපි දෙන්න පුළුවන් තරම් විවාහල එක වහලක් කරට යන්න. The couple they are in a great urge and in a great love that they want to live in one house. To live to have their first night. තමන්ටම කියලා ජීවිතයක් ගොඩනගන්න. To build their own lives. අපි දකිනවා මිනිස්සු හැටියට මේ පටන් ගන්න විවාහය as humans how we start this life. ඊට පස්සේ සත්තු හැටියට තමයි කෙලවර වෙන්නේ. Then it finishes like animals. Hallelujah. ඒ නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සතෙක් දෙන්නේ නැතුව භාර්යාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට දුන්නේ. That is why God didn't give Adam an animal, he gave him a woman. උප්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් In the book of Genesis chapter 2:20 says, මනුෂ්‍ය සියලු සිව්පාවන්ට ආකාශයේ පක්ෂීන්ටත් වනයේ සියලු මුර්ගයන්ටත් නම් දෙවිය. එහෙත් මනුෂ්‍යයාට සුදුසු සහකාරියක් සම්බ නොවුනේය. තේරෙනවද? දැන් සත්ව අතරේ මොනවාද මනුෂ්‍යයාට සහකාරියක් හම්බුනේ නැති වුණාට බැන්දට පස්සේ ගෑණී මිනිහයි සතා සිව්පාවගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. The Bible says Adam was naming all the animals, but he didn't find a good helper for him. So God gave him a woman. After they marry as a woman, a man and a woman, after the end of their lives as animals. මට පොඩ්ඩක් දේශනා කරන්න දුන්නා නම් මම මේක තමයි දේශනා කරන්න කියලා හිතුවේ. If they let me to preach, I will be because you are blessed. අවරණ දේශනා කරනවා. Because I am preaching you. This is what I was meditating by this sermon. The people they get married in a proper manner. Both of them they don't even go out of the house without kissing each other. So what will happen by they act like animals. By doing all these things, God cannot bless your family. If God wants you to live an animal life, why he shouldn't give you a woman? You must keep your stone just for
ඔබගේ පවුල තුල ඔබ හැසිරෙද්දී ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න පරිදි හැසිරෙන්න ඕන. When you live in your family, you must keep the God's command. ඔබගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න ජීවිතයක් වෙන්න You ඕන. must live a godly life. අපි දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා හතරවෙනි පනතේ මව්පියන්ට සංග්‍රහ කරනවා We කියලා. can see the fourth commandment says we must take care of our parents. දැන් මේක මව්පියන් විතරක් කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට අපි සංග්‍රහ කරන්න ඕන. This doesn't apply only for parents, we must take care of the human. දැන් මිනිස්සුන්ට සංග්‍රහ කරනවා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ බොන්න දෙන එක විතරක් ඒකෙන් නෙමෙයි සංග්‍රහ If we කරනවා. taking care of people means that is not doesn't mean that you feed people. මිනිස්සුන්ට ගරු කරන්න We ඕන. must respect each ඔබ other. මිනිස්සුන්ට ගරු කරනවා නම් ඒක මිනිස්සුන්ට කරන ලොකු If සංග්‍රහයක්. you respect each other, which means you are taking care of them. අපිට කණ්ඩ බොන්න දෙන එක අපිට ඕන වෙලාවක කරන්න It is පුළුවන්. easy to give food for නමුත් අපිට බැරි කරලා everybody. තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට සංග්‍රහ කිරීම අපිට But බැරි. what we cannot do today is we අද cannot do the මිනිස්සුන්ට hospitality. ඉවසීම නැහැ. We don't have the patience. කරුණාව නැහැ මිනිස්සුන්ට. We don't have the temper. දයාව ප්‍රේමය නැහැ මිනිස්සුන්ට. The people doesn't have the mercy and love. ඒ නිසා තමයි අද අපේ ජීවිත විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. That is why most of the life had been destroyed. හාලෙලූයා. ඔයාලට කියන දේ පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඔබ මේ ජීවිතය තුළ ගමන් කරද්දී ඔබ ගොඩක් කල්පනාවෙන් යන්න. When you live the Christian life, you have to be very careful. හාලෙලූයා. අද උදේ එද්දි මම දැක්ක දර්ශනයක් තුළ The morning when I came, I saw a picture. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්ථානයට ආපු කෙනෙකුට පවුලකට ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නුඹලාගේ පවුල අවුරුදු 5ක් ඇද විනාශ වෙන්න යනවා. God spoke to some a family. He said that ඔබ 5 කිසිම years දෙයක් before they will be නැතුව destroyed. ඇවිදින මිනිහෙක් වෙන්න යනවා. You will be a vagabond and a figurative, and you will go place to ඉතින් place. අද අපි මේ මිනිස්සුන් දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල දැක්කේ නැතුව ගියාට පස්සේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට ඒ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. And we didn't see them nearly, and what happened to them? Their life had been taken to the same exact place which ස්වාමීන් God has වහන්සේ told අද මේ them. දේ කතා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මිනිස්සුන්ව ඒ වගේම වැරදි ක්‍රියා කරන අයත් එක්ක එහෙමම අද මේ පාරේ මට පෙන්නපු නිසායි මම කතා කරන්නේ. Today I got the chance to say them on the street. එහෙම කතා කරලා ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගැන බයක් ගන්න මට ඕනේ. What I want to, by saying this story, what I want from you is you must be fearful to God. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන මිනිස්සයාට හිතා ගන්න බැරි තරමේ විනාශයක් ඇති වෙනවා. Those people who go away from God, you will be experience unexpected, dangerous things in your life. අද අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මම හොඳින් ඉන්නවා ඒ නිසා මට අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. You may think I'm in a good condition, I have everything, so I don't need to go to God. නමුත් But ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉවසීමේ සීමාවක්. remember, God is a patient God. අපි අහුවා ගිය සෙනසුරාදා We heard from last week. ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? කෝප වෙන්න ප්‍රමාද දෙවියන් වහන්සේ. We learned from last week, God is a God of patience. ස්වාමීන් වහන්සේ උදහසට ප්‍රමාද දෙවියන් God වහන්සේ. is God of He is slow to anger. ඒක නිසා තමයි අද ඔබ මා තාම සුරක්ෂිතව ඉන්නේ. That is why you and me, we are living safely. හalleluya. Hallelujah. අපි එක යහන් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 ඉඳලා 6ට පොඩ්ඩක් Let's go back to John chapter 2. එක යහන් පොතේ First John දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ chapter 2, 2 ඉඳලා 6ට. verse 2 to 6. First John chapter 2. 2 ඉඳලා 6ට. උන්වහන්සේ අපේ පව් උදෙසා සාන්තිකර පූජාවය අපේ පව් උදෙසා පමණක් නොව මුළු ලෝකයාත් උදෙසාය. අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුරන බව එයින් දනිමුව. උන්වහන්සේ අඳුරමින් කියා උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් නොපවත්වන තැනැත්තේ බොරුකාරයෙක්ය. සැබෑවද ඔහු තුල නැත. නමුත් යමෙක් උන්වහන්සේගේ වචනය පවත්වන්නේද ඔහු තුල සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සම්පූර්ණව තිබේ. අපි උන්වහන්සේ තුල සිටින බවින් දනිමුව. උන්වහන්සේ තුල පවතිමි කියන තැනැත්තා විසින් උන්වහන්සේ හසුරුවනාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. He is the anointing sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. We know that we have come to know Him, we obey His commands. The man who obeys, I know him, but does not do what He commands, is a liar, and the truth is not in him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him, he must walk
as Jesus did. මෙතන කියන අපේ පව් උදෙසා පමණක් නොව It says here the sacrifice which God made, මුළු ලෝකය උදෙසාය it is not only for us, it is for the whole world. අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් If we keep His commandments, අපි උන්වහන්සේ අඳුරන බව එයින් දනිමු. which means it says that we know Him. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඔබ උන්වහන්සේව දන්නේ උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වනවා නම් විතරයි. If you obey His commandments only, that you can say, I know Him. අඳුරනවා. Which means I know God. අඳුරනවා. I know God. නේද? ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන ගොඩක් අය දන්නවා. So many people, they claim to say, I know God. නමුත් අඳුරන්නේ නැහැ. But they don't know who God is. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන දන්නවා කියලා කියන්න ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥා පවත්වනවා නම් පමණයි. If you keep the commandments of the Lord and if you obey His commandments only, that you can say, I know God. ඒක තමයි අද දේවදාසී නමස්කාර කරද්දී ඔබට කිව්වේ. That is what while on the worship අද I ගොඩක් told you. මිනිස්සු බයයි මම යේසුගේ කියලා කියන්න. So many people, they are afraid to say that I know Him. මම යේසුගේ හරි ජේසුගේ හරි යෝෂුවගේ කියලා හරි කියන්න බයයි. So many people, they are afraid, they don't have the boldness to say that I belong to Jesus. Why is මම that? ඒක කියද්දී මේ මිනිස්සයා මගේ අතුලාන්තය දකිනවා. Because when I say that, they see my inside. මම දෙවියන් වහන්සේ තුල නැති මිනිහෙක් කියලා දකිනවා. They know that I am not I'm not living or attached to God. ඒක නිසා බයයි කියන්න මම ජේසුගේ කියලා. Because that is why they are unable to say I'm Christian, because they themselves know that we don't belong to God. හalleluya. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Blessed be the name of the Lord. ඊයේ දවසේ මඟුල් ගෙදර කිසිම සුරාපානයක් තිබෙන්නේ නැහැ. There were no alcohol were present in that ඒක wedding. තමයි ජේසුගේ හරි සරණ මංගල්‍ය. That is wedding which is mentioned in the Bible. හalleluya. Hallelujah. අවුරුදු 20කට ඉස්සලා අපේ ගෙදර මඟුල් ගෙවල් තුනක් වුණා කිසිම මත්ද්‍රව්‍යයක් නැහැ. 20 years ago also we had 3 weddings at our home, but we didn't have any alcohol. ඇයි? Why is that? ස්වාමීන් වහන්සේ එපා කියලා තියෙන දේවල් අපි Because whatever God says don't do it, we don't do. මම අහන්න කැමතියි. I would like to ask you, ඔබගේ පාටි කීයකට ඔබ දැන් මත්ද්‍රව්‍ය රැස්ති කරන්න කැමතිද? all your parties, how many of you want to give liquor in that ඔබට sermon? පුළුවන්ද මම ජේසුගේ කියලා කියන්න? How many of you can say that I belong to මේ God? වාචන හය කඩලා ඇවිල්ලා ඔබට පුළුවන්ද මම ජේසුගේ කියලා කියන්න? After breaking all these stones 6 jars, Bye. you can still say that I belong to God. You are afraid. Why? ජේසුගේ කියලා කියන්න නම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනපනත් අපි රක්ෂා කරන්න. If you want to say that I'm a Christian or I'm a child of God, we must obey and keep His commandments. මේ ගමන ලේසි නෑ පුතා. This journey is not මේක easy. හරි අමාරුයි. This is a hard journey. ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් මේ විදියට යන්න බෑ කියලා. You may say I can't walk this Christian life මේ this way. විදියට යන්න බැරි මිනිස්යාට සදාතන ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න If බෑ. you can't walk this Christian walk the way how God says, you don't have eternal life. මේ ලෝකේ ඔබ ආශිර්වාදයේ මේ ලෝකේ ආශිර්වාදයේ පමණක් ලබන්න බලාපොරොත්තු If you වෙනවා. are a person, if you want to be blessed only in this world, ඔබට පුළුවන් අර 56ම කඩන්න. you can break all the 6 commandments. ඒ 56 කඩන මිනිස්සයා මේ පොළවේ ආශිර්වාදය ලබනවා. Those people who break all these 6 commandments, they will be still blessed in this world. ස්වර්ග රාජ්‍ය කවදාකවත් ලබන්න යන්නේ නැහැ. But they will never ever inherit the අද kingdom of මම කතා heaven. කරන්නේ රාජ්‍ය සුභාරංචිය ගැන. This is what I'm speaking about, the gospel of the kingdom of God. පැමිණෙන රාජ්‍ය ගැන නෙමෙයි පැමුණා රාජ්‍ය ගැන මම කතා I'm කරන්නේ. not talking about the kingdom which is going to come. I'm speaking about the kingdom which is already ස්වාමීන් came. වහන්සේ මේ පොළවේ රාජ්‍ය පීඨවල ඉවරයි. Jesus Christ has already said ඒ in His කවුරුත් kingdom is නිසා word. කවුරුත් තුරන්නේ නෙමෙයි ඔබ මාත්‍ර වහන්සේ පීඨවල ඉවරයි. Not in other people, He has been said His kingdom in you and me. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ තියෙන බිල්ඩිමක් නැත්තම් ඒ සභාවක තියෙන මුදල් තුලවත් නෙමෙයි. The kingdom of heaven is not a building or the how much money they have. කවුද උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්නේ? Who keeps His commandments? කවුද උන්වහන්සේගේ මාර්ගය ගමන් Who කරන්නේ? walk in His ඒ ways? මනුෂ්‍යයා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළත් වෙනවා. Those people are the people who will enter into the kingdom of heaven. Hallelujah. Hallelujah. දැන් මෙතන කියනවා දෙකේ
හතර කියන උන්වහන්සේ අඳුනමි කියා උන්වහන්සේගේ ආඥා නොපවත්වන තැනැත්තේ බොරුකාරයෙක් කියලා. The man who says, I know him but does not do what he commands is a liar. අපි දන්නවා යේසු කොච්චර යහපත් ජීවිතයක් ගත කරේ We කියලා. know how Jesus lived what kind of life he lived in this world. උන්වහන්සේ කොහොමද නිදාගත්තේ? How he slept, උන්වහන්සේ කොහොමද කෑවේ? how he ate. අද අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? Are we able to do that? ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ අපිට කැපවීමක් කරන්න. Can we commit our lives as Jesus did? නේද? අපි දැන් නිකන් හරි මොනවද කියන්නේ? ෆැමිලි කැම්ප් එකක් For සංවිධානය කරා. example, if we say we will have a family camp, අපි බලනවා හැම සැපපහසුකමක් තියෙනවද කියලා. we will see if there is any convenient things what we need. සිස්ටර් ටොයිලට් තියෙනවද? Sister, is there is a toilet? නිදාගන්නේ කොහෙද? Sister, where will we will sleep? මේ සීට් තියෙනවද? Do we have bed sheets? අදවල් තියෙනවද? Do we have beds? මොනවද? මෙට්‍රස් තියෙනවද? Do we have mattresses? ඒ කතා කරගන්නත් බෑක හද්දි. They can't even talk while they ask that. මේ වගේ අපි සුවෝභෝගී ජීවිතයක් තුළින් තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ වදහන්න This is how we find all the convenient things. Through the convenient things, we find Jesus. කමක් නැහැ. It is okay. නමුත් ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්න. But still, you have to keep the commandments of the Lord. හාලෙලූයා. Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු දේ කරන්න. Do what God had asked you to do. අපි දන්නවා අද ගොඩක් මිනිස්සුන්ට මුදල් නැත්තම් සේවය කරන්න බෑ. So many people we know they can't serve God without money. වස්තුව නැත්තම් සේවය කරන්න If බෑ. they don't have wealth, they can't worship Him. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා But God said, අඳුන් දෙකක්වත් ගන්න එපා. He said, don't have two clothes. මල්ලක් ගන්න එපා. Don't take a bag. ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම තමයි යන්න කිව්වේ. That is how God asked them to go. අද අපි එහෙම නෙමෙයි. We are not like that. දෙවියන් වහන්සේගේ දේට යනවා. If we are going for God's work, සෞදා අපි දැන් ෆ්ලයිට් එකෙන් බහිනවා සෞදා. we plan that I'm going to get out of the flight on මේක තමයි Monday. රැට අඳින කිට් එක. And this is what I'm going to wear at night. ඊට පස්සේ මේක තමයි අඟහරුවාදා සර්විස් එකට And this is what I'm going to wear on ඔය Tuesday. ඒක බදාදා අඳින්න බෑ. And Wednesday I will not දාඩිය ගන්න ගහලා because smells ඔය is පාස්තරකට smells. කට්ටිය ආවම ලං වෙන එකක් නෑ. පාස්තර ඉන්න When එකක්. people they come and just hug me, they won't hug me because I'm sweaty. බ්‍රාස්පතින්දට වෙනම කිට් එකක්. And Thursday they will have another suit. දැන් මොනවද කියන්නේ කිලුට වෙන අඳුන් දාන්න තව වෙනම බෑග් එකක්. And to put the dirt clothes, that's a separate bag. දැන් පමගාට මට සෙන්ට් එක ගහ ගන්න අමතක මම එළියට ගියොත් ආයෙ ඇවිල්ලා සෙන්ට් එක ගහ ගන්නවා. If I forget to spray the perfume on me, I go back and I spray perfume again. ඇයි ඒ? Why? මගේ ගඳ ඔයගලන්ට දැනෙයි කියලා. Because I'm afraid that my smell will ඒ වගේ affect ජීවිතයක් you. තමයි දැන් අපි ගත කරන්නේ. This is the life that we are living. හාලෙලූයා. Amen. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Blessed be the name of the Lord. දැන් කොමාරි සපත් එකේ සරප්පු දෙකට බහලා එන්න පුළුවන් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ මට කරුණාව දීලා තියෙනවා. God had helped me to leave the shoes and put my slippers. මම හැබැයි අඳුන් ගැන බලන්නේ නැහැ. Sometimes I don't care about the clothes. මට මොකද මේගොල්ලෝ කොහෙලා තියලා තියෙනවනේ අඳුන් ඒකක් ගන්න දාන්දා. My clothes are ready, so whenever I want, I will take one. මේ මගේ හැටි. This is the way how I live. පොඩක් අයන් කරලා තිබ්බනම් ඇති. If it is iron, ඊළඟ it's දෙකක් okay. තිබ්බට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If there is wrinkles, it's okay. මට එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Hallelujah. හාලෙලූයා. Hallelujah. තේරෙනවද මම එහෙම ගොඩක් ඇඳුම් එහෙම බලන්නේ නැහැ. I don't worry about clothes so much. අපේ මගේ පවුලක් මගේ දරුවෝ තමයි ගොඩක් වෙලාට ඉතින් ඇඳුම් ගැන දොස් කියන්නේ. මේක හොඳයි මේක හොඳ නැහැ එහෙම කියන My wife and children, they are the people who භාගයට complain මම about කියනවා clothes. මම එද්දි ඔයගොල්ලෝ තෝරලා තියන්න ඇඳුම. So sometimes I used to tell what I want to wear. Mama, You you just can select wear it. it. Whatever you select, I will wear. හාලෙලූයා. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Blessed be the name of the මම Lord. කිලා අධික ඇඳුම් නැහැ. I don't have expensive මම clothes. තියෙන්නේ එවුරෝ 10යි 5යි. I have the clothes, but I have 10 euros and 20 like හාලෙලූයා. that. හැබැයි යන්නම ලස්සනයි. But whatever I wear ඇයි is ලස්සනයි? nice. Why is it? දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන නිසා. Because God is උන්වහන්සේගේ සමානත්වයට උන්වහන්සේ Because අපේ we have a beautiful God, He made us හාලෙලූයා. according to His ඔබ හැම කෙනෙක්ම image. උන්වහන්සේ තුළ ලස්සනයි. Each and every one of you, you are අපි beautiful ඇතුළෙන් in නෙමෙයි Him. ලස්සන වෙන්න ඕන. We shouldn't be beautiful අපේ from ජීවිතය our ඇතුළතෙන් අපි ලස්සන වෙන්න From ඕන. our inwards, we should ඔබ be මොන තරම් beautiful. ඇඳුම ඇඳලා මොන තරම් වටිනා දේවල් දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඔබගේ ඇතුළතෙන් අරන් What වෙලා. kind of a beautiful dress or however you adorn ඒක නිසා yourself, තමයි if ඔබට the heart is filled, it means you are not beautiful. ඒක නිසා තමයි ඔබට බැරි වෙලා
තියෙන්නේ මම ක්‍රිස්තුස්ගේ කියලා කියන්නේ. That is why you can't say that it belongs to Christ. ඇයි? Why? ස්වාමීන් වහන්සේ කියන උඹගේ බොරුව පෙනෙන්න තියෙනවා. Because God is saying your lie is shown. හalleluya. අද උදේ නම් මේ බයිබල් පාත තෝරගත්තේ නැහැ. I didn't prepare my sermon. ඊයේ හවස ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරපු දේ මම ඔබට කතා කරා. Yesterday, last evening, what God spoke to me, that is what I'm sharing with හalleluya. you. ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. God is good. එතකොට කියනවා මෙතන හතරේ දෙවෙනි බී කොටස කියන සැබෑවද ඔහු තුල නැත. And the truth is not in him. දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාව ආරක්ෂා කරන්නේ නැති මනුස්සයා බොරුකාරයෙක්. The person who doesn't obey or keep his commandments is a liar. සැබෑව නැහැ කියනවා. The truth is not in him. නමුත් යමෙක් උන්වහන්සේගේ වචනේ පවත්වන්නේද? But if anyone obeys his word, ඔහු තුල සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සම්පූර්ණ වී තිබේ. God's love is truly made complete in him. අපි උන්වහන්සේ තුල සිටින බව ඒන් ගනිමු. This is how we know we are in him. Hallelujah. උන්වහන්සේ තුල පවතිවි කියන තැනත්තා විසින් උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. උදර කියවන්න. උන්වහන්සේ තුල පවතිවි කියන තැනැත්තා විසින් උන්වහන්සේ තුල පවතිවි කියන තැනත්තා විසින් Whoever claims to live in him උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය must යුතුය. walk as Jesus did. දැන් කියන්න බෑ ඕ පාස්ටර් සිස්ටර් මේ විදිහට අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. Now you can say, oh pastor, sister, we can't walk this Christian ඔබ life. පාස්ටර් සිස්ටර් ඕන විදිහට ගමන යන්න එපා. You don't walk the way how the pastor and sister ඔබ walk. යේසුස් වහන්සේට ඕන විදිහට ගමන යන්න. You walk the way how Jesus walked. යේසුස් වහන්සේ කොහොමද හැසිරුනේ? ඒ How හැසිරෙන්න. Jesus walked the same way you walk. මොකද අපි දෙන්නත් යේසුස් වහන්සේ තුල සේරෝ තමයි. Because in Christ also we are zero. පැහැදිලිද බලන්න මම Do you ඒ නිසා understand? අපිව අනුගමනය කරන්න So එපා. don't follow us. අපි නිකන් හරියට කොටලුව වගේ තමයි. We are just like the donkeys. අපි අද බෑ 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 ගාලා අපි අද බෑ 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 කියලාගෙන යනවා. Maybe we will say blah 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 today. හෙට දවසේ අපි බෑ 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 කියන එක නැවතුවාට පස්සේ But tomorrow when we say stop saying blah blah blah. හරියට අර යෙරුසලමට යේසුස් වහන්සේ මරන් ගිය කොටලුව වගේ තමයි. Also we will become the donkey who took Jesus into Jerusalem. අපි දැන් යේසුස් වහන්සේව කරේ තියාගෙන ගියා කියලා අපි යෙරුසලමට ඇතුල් වෙන දවසේ යේසුස් වහන්සේව කරේ තියාගෙන හිටියේ නැත්නම් අපි ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න යන්නේ නැහැ. We may carry Jesus on our shoulders today, but the day when it is appointed, if we don't carry Jesus, which means we are not going අපි to මොන enter සෙල්ලම into heaven. දැම්මත් Whatever we do in this world, ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේ කර ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනපනත් ආරක්ෂා කරන්න තු අපි මේ ගමන යනවා නම් but if without whatever we do in this world, but without obeying or keeping His commandments, එදා යෙරුසලමේ දොර ළඟ උන්වහන්සේ කොටුලුව නවත්තලා උන්වහන්සේ බහැලා තමයි යෙරුසලම. in Jerusalem, He just kept the donkey, and Jesus got down from the donkey and He entered. ඔබට මට සුභාරංචිය දීපු මිනිස්සු මෙතන නැතු වෙන්න පුළුවන්. Maybe the people who told you the good news, maybe they are not here today. හේතුව තමයි ඕව තෝරගෙන නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. Because God didn't chose him. දේවදාසී ගිය සතිය කිව්වා කැඳවව මිනිස්සු ආවේ නැහැ කියලා. Last week I preached a sermon. The people who God had called, they were not chosen. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල රැඳෙන්නේ තෝරගත්තු මිනිස්සු. The people who will abide in God, those are the people who have been chosen. ඒක තමයි ඔබ ගොඩක් බාධක කම්කටොළු මැද දෙවියන් වහන්සේ තුලට එන්නේ. That is why you are coming to Christ, because of so many circumstances. ඔබ ගෙදර ඉඳලා රූපවාහිනියෙන් බැලුවට මේ ආතල් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. When you stay at home and you just see the sermon, you want the වෝටර් එකේ නේද වෙනස් මේ කියන්නේ මොනවද කියන්නේ ආටිෆිෂල් වෝටර් එකේ ආටිෆිෂල් මොනවද AR එකේ වෙනසක් තියෙනවා. There is a huge difference between artificial water and artificial air. අපි කන්දක් ළඟට ගිහිල්ලා මොකද වෙරළක් ළඟට ගිහිල්ලා හමන සුළගේ වෙනසක් නැද්ද? When we go to the beach and when we get the fresh air from the beach, it is so pleasant. අපි ගෙදර ෆෑන් එකක් දාගෙන ඉන්නකො මේ හමන සුළගේ වෙනසක් නැද්ද? And when we put a fan on and when we stand before the fan, there is a great difference. ඒ උලගේ එන්නේ ඒ ගෙදර තියෙන උලම්ම තමයි කරු
මොකද ඉන්නේ? The fan gives you the air what is inside the house. නමුත් අපි පිටට ගිහිල්ලා ලබන ෆ්‍රෙෂ් හුලගේ නැත්තම් ඒ වතුරේ වෙනසක් තියෙනවා. But when we go out and we get the freshness, it has a great meaning. බෝතල් කරලා තියෙන වතුරෙන් බිව්වා වගේ නෙමෙයි නිදකින් වතුර එකක් අරන් බොනවා කියන්නේ. The bottled water and the well water is a great ලොකු difference. වෙනසක් තියෙනවා. That's a great difference between ඒක them. නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබට හැමදාම ඉන්න ඕනේ කියලා. That is what we say every day, that we have to remain in Christ. ඇයි? Why මේ is that? වචනය ජීවනයේ තියෙනවා. In word there is life. මේ Hallelujah. වචනය මනුෂ්‍ය තුලට ඇතුල් වෙලා When this word of life get into people, ඒ මනුෂ්‍යගේ ඇට මස් ලේ නහර සිදුරු කරගෙන it යනවා. pierces into your bones and marrows and joints. බලවත් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. And the word of God says it is powerful. Hallelujah. Hallelujah. මේ වචනේ ඇඟේ දැන් ඔයගලගේ සෛල ASCII අරේ මේ වැඩ කරන්නේ නැති ස්ථායි පස්සේ වැඩ කරන්න The යනවා. word is going to work into your joints and marrows and bones, and it is going to get into you. ඒ වුණාම තමයි කොර වෙලා ඉන්න මනුෂ්‍යයා නැගිටින්නේ. When it happens, only ආදාදිත the man මනුෂ්‍යයා. can walk. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති දේශනා කරන්නේ ආපාදිත මනුෂ්‍යයෙක් පාට නැගිටිනවා. Well, you can see in the sermons people who are unable to walk, they walk වචනේ already. බලය. That is the මේ power of the වචනය word. ඇඟ මස් ඇඟේ තියෙන ලේ මස් කටු නහර රස්සේ දුවනවා. The word, it goes into your body and it makes all the broken parts to come into life. ඒක තමයි ඔබට මම කරන්නේ මේක අහගෙන ඉතින් ඒක මන්නේ ඇඟ හිරි වැටලා යනවා වගේ. That is why sometimes you hear the sermon, you will feel like something ඒක happened to තමයි you. ස්පර්ශය කියන්නේ. That means that is a touch of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ඔබගේ ඇඟ ඇතුලේ දුවන්න ඕනේ The word කරන්නේ. of God must enter into your body. එහෙම වුණොත් තමයි ඔබට කවදාද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළේ. Then only you can enter into the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේ තුල පවතිමේ කියන තැනත්තා විසින් උන්වහන්සේ හැසිරුණාත්මෙන් හැසිරිය යුතුය. The one who claims that I am dwelling in Christ, he must work or walk the same way how Jesus walked. එහෙනම් අපි දැන් බං කරාට මේ ඉතාලියට ඇවිල්ලා කියනවා දැන් ඉතාලිය වෙනස් ලංකාවේ විදිහට අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා. Sometimes when you come to Italy, we can say it is so hard to live here. It is because Sri Lanka and Italy has a great difference. දැන් ලංකාවේ සංස්කෘතිය මේ සංස්කෘතිය වැඩි ඉහළ නම් අපි ඉහළින් පහළට බයිනවද පහළින් ඉහළට යනවද කියලා අපි තමයි The Sri Lankan culture, maybe it is higher than here, but we are the people who have to decide whether we are going to get down or whether we are going to climb up. හැබැයි අපේ සංස්කෘතිය ගන්න පුළුවන් හොඳ දේවලුත් තියෙනවා නරක දේවලුත්. But in our culture, there are things good and there are things bad. අපි සංස්කෘතිය කියලා ඔක්කොම අරගත්තම මොකද වෙන්නේ? So if we take all the cultural things and put on in our life, what will happen? We will be යහපත් destroyed. අරගන්න ඕනේ. We must take the good මේ things. රටට ආවම මේ රට යහපත් අපි ගන්න. If you are living in this country, you must get the good things අපි from. දකිනවා මේ රටේ මිනිස්සු කේලම් කියන්නේ නේද? මිනිස්සු කොටවන්නේ නැහැ බොරු කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ කේලම් කියන එක කොටවන එක ඒකමනේ තියෙන්නේ. We can see these country people, they don't handle or they just like, they don't know these things. අපි 100ක් ශ්‍රී ලංකන් කියලා අර දේ පවත්වාගෙන යනවද නැත්නම් මේ යහපත් දේ අරගෙන So what are we going to do? 100ක් I'm 100% Christian, Sri Lankan, so I'm going to keep all the cultural bad habits, or you're going to live that life, or you're going to say I'm a Christian, Hallelujah. I'm going to get away from these යෝහන් things. පොතේ 3:18 කියවන්න. John chapter 3:18. Hallelujah. උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහ ගන්නා විනිශ්චය කරනු නොලැබේ. Hallelujah. Hallelujah. ඇහෙනවද? Did you hear? ඇහුණාද? මොනවද ඇහුනේ? හයියෙන් කියන්න. මට එන්නේ අප්පා ඔයගොල්ලෝ කොහමද ස්වාමීන් වහන්සේට ඇහින්නේ ඔයගොල්ලන් කටහඬව. හයියෙන් කියන්න. මොනවද කියන්නේ? උන්වහන්සේ කෙරේ අදහා ගන්න මිනිස්සයා විනිශ්චය කරනු නොලැබේ. Hallelujah. සන්තෝෂ නැද්ද? Are you not happy? තේරුන්නේ නැහැ නේ. උන්වහන්සේ කෙරේ අදහන මිනිස්සයා විනිශ්චය කරනු නොලැබේ. Whoever believes in him is not condemned. හැබැයි ප්‍රමාද වැඩි. නේද? වචනේ අතුලට යනවා ටිකක් ප්‍රමාද වැඩි. මොකද නැත්නම් කල් කාලෙ බැඳලා තියෙන තාම. The word is going slowly in you because you have so many rust in you. ඔබගේ බෑග් සුද්ධ කරගන්න. You must clean the rust. යන්නේ නැහැ හරියට. The word is not going properly. පාපක් ගියත් නෑ වගේ ඉන්නවා. Some people, when the word goes in, but still they don't feel it. අපි තුල යම් සැකයක් තියෙනවා. Because we have a doubt in you.
Do I belong to Christ? දැන් ගොඩක් දේවල් පාස්ටර් කතා කරා දැන් මට ටිකක් බය වෙලා තියෙනවා. Pastor had spoken so many things that I was going to දැන් ඇඟ හොඳට තියෙන කකුල් දෙක යටිපතුල් දෙක සීතල වෙලා නේද? Your feet your feet are cold. නේද බ්‍රදර්? හැමතැනම නෑ මේ විතරයි. ඇඟ හොඳට තියෙන කකුල් දෙක සීතල The body is warm, only the feet are cold. ඇයි? Why is that? මේ දේවල් ඇහෙත් When we hear all this, ආසික වචනේ ක්‍රියා කරන්න ගන්න තමන්ගේ the word of God started to work in us. තරම් සන්තෝෂවත් වාක්‍යයක්ද? What kind of a beautiful and a pleasant word is that? මෙයාගේ හොඳ මොනවාගේ ගොරහැන්ඩි කටහඬක් තියෙනවා කියලා. උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහ ගන්නා විනිශ්චය කරනු නොලැබේ. උන්වහන්සේ කරේ හාලෙලූයා! හාලෙලූයා! ආමේන්. ආවදාරි මේක මම ගිහිල්ලා ආෆ්‍රිකන් කාරෝ ඉස්සරහට ගියාට ආසය පොඩක් පුටු ගොඩේ මේ උඩ යනවා. හාලෙලූයා! පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ පොඩි තැනක නෙමෙයි. You are not living in a small place. ඔයගොල්ලෝ හරියට දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ විනිශ්චයට යන්න යන්නේ නැහැ. If you are living a pleasant life in Christ, you will be not condemned. ඒක ලොකු භාග්‍යයක් නෙමෙයිද? Isn't it a blessed thing to hear? නඩුවක් දාගත්තා වගේ නෙමෙයි පුතා නඩුවකින් බේරෙන්න ගියා. It's a hard thing to have a what we call අපි නඩුව දාන්නේ අපිට නඩුව කියන්නේ case. එකක්. It is easy to have a case and it is hard to win the case. එහෙමද නඩුව බේරෙන්න නඩුව දාගන්න හරි ලේසි. It is easy to have a case. බේරෙන්න හරි අමාරුයි. It is hard අපි to නඩුව get rid දාන්න of it. ඉස්සෙල්ලා අපි කියනවා මට මේ සාක්ෂි තියෙනවා මට මේක තියෙනවා මට අරක තියෙනවා මට මේ විදියට මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. නමුත් විනිශ්චය කරන්න වෙන කෙනෙක්. Before we go to the court, we say that I have this person will testify on behalf of me, so I know that I will overcome this testicle. විනිශ්චය කරන කෙනා ඔබගේ හැඟීම් වලට විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ. But the people who will judge, they won't judge according to your appearance. ඔබගේ තරාතිරීමට විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ. He won't judge the way how your out appearance. ඔබ විනිශ්චයට ලක් වුණොත් ඒ විනිශ්චය කරන්නේ මොනවාද විවස්ථාවේ හැටියටයි. However you will be judged, you will be judged according to the law. ඒක නිසා විනිශ්චයට අහු වෙන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේව හරි හැටි අල්ලගන්න. Be careful not to caught into the judgment because hold on to God. හරියට උන්වහන්සේව අල්ලගන්න. Hold on to God this way how you should. ලෝකයා සමග වරදට පත් නොවන පිණිස අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පමණක් දඩුවම් ලැබුණු කියලා අපි කියනවා හැමතිස්සෙම. We always say not කොරින්ථිය in 11 පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදයේ අපි කියනවා. ඕන නැද පෙරලා. ගෙදරකින් බලන්න. පැහැදිලිවම කියනවා. නේද? අපි ලෝකයා සමග වරදට පත් නොවන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේගේ දඩුවම් කමක් නැහැ. පොඩි රෝගයක් ඇදිලා නේද? ඇඟිල්ලක් කැපුවත් කමක් නැහැ ස්වර්ගයට යනවා නම්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නේද අතප්පයක් නැතුව ඔබ අපායට යනවා දෙවිය. ඒක නැතුව අතප්පයක් තියන අපායට යනවා ඒක නැතුව ස්වර්ගයට වරෙන් කියලා කියනවා. God says if you come to heaven without a hand or without your leg or without one eye, it is ඔබ better than ගැලවීම ලැබුවාට පස්සේ ඔබට ඇතිවෙන හැම රෝගයක්ම ඔබගේ පාපේ නිසා. After you come to the knowing of Jesus Christ, accepting Him with all the sicknesses what comes to you, it comes because of your sin. මම ගැලවීම ලැබුවාට පස්සේ මට ඇතිවෙන හැම රෝගයක්ම මගේ පාපේ නිසායි. All the sicknesses after receiving Jesus, which means it comes because of our sin. මට තියෙන පොඩි රෝග. Even I have some small ඒ මම weaknesses. ගැලවීම ලැබුවාට පස්සේ මගේ අතිමුණා පාප නිසායි. All this is because after I accepted Jesus, the sins which I හැබැයි committed. ඔබ හරියට ගැලවීම ලැබු දාසට ඔබ හරියාකාර ජීවිතයක් ගත කරා නම් ඔබට කිසි රෝගයක් එන්නේ But නැහැ. after accepting Jesus, if you live a pleasant or godly life, it won't harm you. පැහැදිලිද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ? Do you understand what I දෙවියන් said? වහන්සේව හරියට ලබන්න. අකියවන්න බලන්න ඉතුරු ටික. Accept Jesus the way how you should. අදහ නොගන්නා දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ජාතික පුත්‍රයාණන්ගේ නාමය කෙරෙහි අදහ නොගෙන සිටින බැවින් දැනටම විනිශ්චය කරනු ලැබ සිටී. විනිශ්චය නම් මේ ලෝකයට ආලෝකය පැමිණ තිබෙන නමුත් මනුෂ්‍යයාගේ ක්‍රියා නපුරු බැවින් ඔවුන් ආලෝකයට වඩා අන්ධකාරයට ඇලුම් වූ බවය. නපුරුකම් කරන සෑම ආලෝකයට වෛර වී තමුන්ගේ ක්‍රියා වැරදි බව ඔප්පු නොවන පිණිස ආලෝකයට නොයති. නමුත් සැබෑව කරන්නා තමගේ ක්‍රියා දෙවියන් වහන්සේ තුල කළ බව ප්‍රකාශ වන පිණිස ආලෝකයට එන්නේ යයි කීසේක.
Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict: light has come into the world, but men love darkness instead of light, because their deeds were evil. මෙතන කියනවා 17 කියන ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් මක්නිසාද උන්වහන්සේ පුත්‍රයා ලෝකෙට එව්වේ ලෝකයා විනිශ්චය කරන පිණිස නොව ලෝකයා උන්වහන්සේ කර්ම කොටගෙන ගලවන පිණිසය. හalleluya. The 17th verse says, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. අද ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ පව් කරන බය නැතුව. Today the Christians, they commit sin without any fear. ඇයි ඒ? Why? මේගොල්ලෝ සාතිකයක් කරන් තියෙනවා. Because they have a certificate. විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. They say God he won't judge us. එහෙම විනිශ්චය කරන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේ වගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ ජීවත් වෙච්ච අය පමණයි. God won't condemn or judge the people who live the way how Jesus is දැන් මම living. මේ වචනේ කතා කරද්දී ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන දුර්වලකම ඔබ අහක් කරගන්න කැමති නම් While I speak this sermon, if you are willing to leave the weaknesses or sins in your life, ඔබගේ ජීවිතය තුළ තියෙන දුර්වලකම නැත්තම් පාපය අයින් කරගන්න කැමති නම් if you are willing to leave the sinful the acts in your life, දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව පවිත්‍ර කරලා උන්වහන්සේ ඒ විනිශ්චය කරන්නේ නැති තැනට උන්වහන්සේ ඔබ ගේච්චනවා. God is going to put you in a place where he will not condemn you. නෑ ඔබ දැන් මෙතන මේ ස්ථානයේ අතුල් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ හිටපු තත්ත්වෙම ඔබ මේ ස්ථානයේ පිටත් කරලා යන්න කැමති නම් If you want to leave the sinful things, and if you want to go the way how you came, ඔබ විනිශ්චයට ලක් වෙන්න යනවා. you are going to be condemned. අපි දන්නේ නෑ උන්වහන්සේගේ පොතේ මොන විදිහට ඔබ විනිශ්චය කරන්නේ. We don't know how God is going to අපි condemn දන්නවා or විනිශ්චයකාරයා judge you. ඉන්න මූඩ් එකේ හැටියට තමයි නිකාරි නේද? මොනවාද මේ උසාවියේ ඉන්න කෙනා නිකාරි රණ්ඩු කරලා ආව ගෑනිත් එක්ක ආපු ගම මරණ නිදන්න දෙනවා හොදේ ගන්න නැති කාගේ බලන්නේ නැහැ. It depends how the judge he judges, because if he is in a good mood, he will give a good judgment. අපි දන්නවනේ ඩග්ගාර මොනවද කියන්නේ වැඩ බලන එක ඇවිල්ලා නිකන් පොඩ්ඩක් කෑ ගහනවා නම් දඟලනවා නම් අපි කියනවා නේ මම කරාට මම වෙන සුවරකට මම ගෑණිකෙන් ගන්න මාරනවා. If someone scold at us, we know that maybe he had a problem at home with his wife. තේරෙනවද? පැහැදිලිද මම කියන්නේ? නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ විනිශ්චය වගේ නෙමෙයි. But God will not judge you the same way. God won't judge according to his appearance. God will judge you according to his appearance. Be careful. සභාව පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. ස්වාමීන් වහන්සේට යනවා. Hallelujah. මේ අන්තිම කාලේ අපි හැම කෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඔබගේ ගල් බහගෙන හරියට තියාගන්න. ඒවා පළුදු වෙන්න දෙන්න යන්න එපා. පණත් කැඩෙන්න දෙන්න යන්න එපා. ඔබට දුන්නා ගල් බහගෙන 6 නම් ඒ දශමනත් 6 ඒවා කැඩෙන්න දෙන්න 4 ස්වාමීන් වහන්සේට අනිත් 6 අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මෙයා කරන්න ඕන. හalleluya. එහෙනම් ඒවා කැඩෙන්න දෙන්න යන්න එපා. ආමෙන්. දැන් යෝහන් පොතේ 3:5 කියවලා අපි ඉවර කරමු. පැයකමාරක් කර දේශනා කරලා තියෙනවද නැහැ? ජේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් සැබෑවක් නුඹට කියමි. යමෙක් වතුරෙන්ද ආත්මයන්ගෙන්ද නූපන්නොත් ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බැරිය. සන්තෝසයි ඔක්කොම හොඳටයි නේද? අපි බෞද්ධස්ව ලබලා ඉන්නේ. නේද? අපි බෞද්ධස්ව ලබලා ඉන්නේ දැන් අපිට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට. මම මෙතන වතුර ගේන්න යන්නේ එතන නෙමෙයි. මෙතන වෙන වතුරක් මම ගේන්න යන්නේ. මෙතන තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා ගල් වාචන හයි පිරුවා වතුර. ඒ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරපු දේ තුල අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා සංකේතයක් බෞද්ධිස්මයක් ඇටියට. නමුත් ඇයි මේ වතුරෙන් සේදෙන්න ඕන? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපේ පාපය සම්පූර්ණයෙන් පහවලා යන්න ඕන. We must wash our sinful nature through his blood. මේක තියාගෙන මේ පාපය තියාගෙන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්න. With having all this sin, we can enter into the kingdom ඒක of තමයි God. කියන්නේ ලෝකයා ආලෝකයට ඇතුළු වෙන්න කැමති නැහැ. That is why the people in the world, they don't want to come into the light. අපි යෝහන් 3:18 ඉඳලා 100 කට අපි ලෝකයා කැමති නැහැ ආලෝකය ගැන දන්නවා. The people, they know about the light. යහපත ගැන දන්නවා. They know what is good, ඒ නිසා ඒකට කැමති නැහැ. ඇතුළු වෙන්න කැමති නැහැ. but they don't want to enter. නේද? අපි දැක්කොත් එහෙම අපි යේසුස් වහන්සේව අඳුරනවා.
If we ask, they will say, yes, යේසුස් I know වහන්සේව God. දන්නවා අඳුරනවා. We know Jesus, නමුත් යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැහැ. but they don't know who යේසුස් God වහන්සේව is. දන්න වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ වගේ ජීවත්. The people who know Jesus, they will live how Jesus lived. කවුද ඇතුල් වෙන්න යන්නේ? Who is going to enter? මොනවද කියන්නේ? ආත්මෙන්ද වතුරෙන්ද අපි ඉපදෙන්න ඕන. We have to be born of water and spirit. දැන් මෙතන වතුරෙන් කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපි ඉපදෙන්න ඕන. We have to be born out of His words. අපි ආත්මයෙන් අපි ඉපදෙන්න ඕන. We have to be born with His spirit. හalleluya. මම බෞද්ධ ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. I'm not speaking about the water baptism. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපේ පාපේ සිටිලා. Here I'm speaking about the word of God. We must wash our sins. We can't have our sin in us and we can't live this Christian life. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳ වස්ත්‍රයක් දීලා තියෙනවා. God had given us a great හැමදාම ඔය garment. වස්ත්‍රය නේද මනාල කමේ වස්ත්‍ර මනාලියාගේ වස්ත්‍රය අපිට දීලා තියෙනවා. The bridal garment has been given. දැන් ඔය මගුල් ගෙදර කෙල්ල අඳින වස්ත්‍රය කවදාකවත් හොදන්නේ නැහැ. The dress which the bride dresses, we will never wash it. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? Then what we have to do, වස්ත්‍රය කිරුට කරගන්න තියෙනවා. we shouldn't make that bridal dress වස්ත්‍රය කිරුට කරගෙන unclean. හොදන්න කියොත් මොකද වෙන්නේ? If we make that dress dirt and we ඒ go වස්ත්‍රය to wash වටිනාකම it, නැතුව ගිහිල්ලා. if we wash it, the valueness of that dress will be wiped සිස්ටර් away. දේශනාව මතකනේ ගිය සතියේ. Do you remember ඒ මගුල් ගෙදරට ආපු කෙනෙක් හිටියා. there was a person, එයාට මගුල් වස්ත්‍රය තිබ්බේ නැහැ. he didn't had a marriage garment. ඒ මගුල් ගෙදර අයිතිකාරයෙක් කෙනා කියනවා The king says, මූ ඇද්දගෙන ගිහිල්ලා දාන්න throw him out, ඒ මොනවද කියන්නේ ගිනි වලට throw him into the ගිනි darkness. හැලට. හalleluya. He was thrown ඒ out. නිසා මම ඔයගලන්ට කියන්න කැමතියි. For that I want to tell you, හැමදාම හොද ඉන්න ගියොත් ඔය මගුල් වස්ත්‍රය don't wash the bridal garment every ඕකේ day. තියෙන අර ෂයින් එක ගිහිල්ලා ඕක ඉරෙන්ට යනවා. The bridal dress will be torn apart. හැමදාම සෝදන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. You won't be able to wash it every day. ඉරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ එන වෙලාවේ ඕක හරියට තිබ්බේ නැත්තම් When Jesus comes, if your bridal dress is not found, you are not going to ස්වාමීන් enter. වහන්සේ වගේ වෙන්න. You have to become ස්වාමීන් like වහන්සේ Christ. ගමන් කරපු මාර්ගේ ගමන් කරන්න. Walk the way how Jesus walked. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න. You will be a testimony. ස්වාමීන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරන්න. You will be a you will carry the testimony of යේසු God. පිටයි. God bless you. Okay. Let's all stand. Hallelujah. රජුන්ගේ රජ ලෙස දින පිළිකාර ගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. Hallelujah. මේ හැම කාලයකම මේ විවාසන කාලයක් මේ ලෝකේ තියෙන හැම කාලයකම ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්නේ මේ දේවල් වලින් උන්වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. ආමේන්. Hallelujah. රජුන්ගේ රජ ලෙස සමිඳුරු පැමිණෙයි. හොරණෑ හඬ මට නිතර ඇසේ. කී දෙනෙකුට හොරණෑ හඬ ඇසෙනවද? හalleluya. Hallelujah. හalleluya. අද ඔබට හොරණෑ හඬ ඇසෙන්නේ නැති නේද? නේද? අපි හැමදාම මේ හොරණෑ හඬ අහුම්කම් දීගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ හොරණෑ හඬට අපි අහුම්කම් දීගෙන අපේ ජීවිතය අපි ගෙනෙවුවොත් මොකද නේද? රජුන්ගේ රජුරෝ එන දවසේ අපිට ඒ උන්වහන්සේට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ආමේන්. අපි ගායනා කරමු. රජුන්ගේ රජ ලෙස සමිඳුරු පැමිණේ. හොරණෑ හඬ මට නිතර ඇසේ. ගුණදම් පිරි ඇති සභාව ගෙන යයි. සියාසුනේ සිටින රජුන්ව ගෙන යයි. නේද? ගුණදම් තියෙන සභාව තමයි ගෙන යන්නේ. එහෙමද? සභාව නම් ඔබ. සභාව නම් මම. එහෙනම් මන් තුල ගුණදම් තිබ්බොත් තමයි මාව ගෙන යන්නේ. හalleluya. හැබැයි එක්කෙනෙක් නිසා මොකද සභාව ස්වාමීන් වහන්සේ අතාරින්න යන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තමයි උන්වහන්සේගේ සභාව. හalleluya. ඒ ඔබ තුල තමයි උන්වහන්සේ සභාව පීඩලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය පීඩලා තියෙන්නේ. ආමේන්. රජුන්ගේ රජ ලෙස සමිඳුරු පැමිණේ. හොරණෑ හඬ මට නිතර ඇසේ. ගුණදම් පිරි ඇති සභාව ගෙන යයි. සියාසුනේ සිටින රජුන් නමදී රජුන්ගේ රජ ලෙස සමිඳුරු පැමිණේ. හොරණෑ හඬ මට නිතර ඇසේ. ගුණදම් පිරි ඇති සභාව ගෙන යයි. සියාසුනේ සිටින රජුන් නමදී
මිනිස්සු ආලෝකයට තුලෙන් කැමති මිනිස්සු ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක නැවත කැමිනේවිදී යන්න යනවා. නමුත් උන්වහන්සේ නැවත කියන්නේ උන්වහන්සේගේ දරුවා ආරයන්න ඔබ විනිශ්චය කරන්න. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට හැරෙන්න. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ගමන් කරන්න. උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයට වහුවෙන්න යන්න එපා. උන්වහන්සේගේ වචනෙත් ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගන්න. ඒ රාජ්‍යයේ සම්පූර්ණ පැකිනේ ඔරේ හඬ මත Piriati samahagedaya siyasune sitina arjun namadi arjun amidu pemini orane hande mate nidese gunadam piriati samahagedaya siyasune sitina arjun namadi. Hallelujah. ස්වාමිනේ වඩ සුදි වේවා. කරුණා දැසි සම්මුඛතාව බලාගෙන ඉන්නවා. මේ කරුණාවේ කාලයයි. මේ මිනිස්සුන්ගේ ගැලවීමේ කාලයයි. ඔබගේ ජීවිතය මේ ලෝකෙට දෙන්න එපා. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම උන්වහන්සේ තුළ ඔබගේ ජීවිතය හරවගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මහා කල්පනා මිනිසුන් රැගෙන යයි. ඔබගේ පහන දැල්වෙනවා නම් ඒක ආත්මයෙන් බැබලෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව රැගෙන යනවා. ඔබගේ පහන නිවිලා ගියොත් මේ ආත්මය නිවිලා ගියොත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව අත්හරින්න යනවා. අනුරාගසි සංගීතුන් බලාසිති දවසක් මේවිලු ආලයවසන්වි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සම්බන්ධයෙන් මේ පොළොවට ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාපේ බැඳෙන කාලේ කියනවා. උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේගේ ඒ උදාස් කාලේ පොළොවේ උන්වහන්සේ ඔබ මාව ගෙනියන්න උන්වහන්සේ මධ්‍යාකාශයට එනවා. මේ වෙලාවේ ඔබට හඬක් ඇහෙන්නටි. ඒ හඬ අනුව ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. ඔබ බෞද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් නම් අද අවශ්‍ය ඔබ එන්නේ ස්ථිර අවිලා කියන්නේ තනගාන කියන්නේ අදා වෙන්න කියන්නේ ශේෂ්ඨේ මම බෞද්ධාරේ අද මේ පාපේ ගැලවෙන්න මම දන්නේ නැහැ. මම යන මාර්ගය කියන්නේ ඕ සංසරෙන් සංසර ඒ පාපේ මගේ පස්සේ වෙනවා කියලා. නමුත් ස්වාමීනි මම ආවා ඔබ එනවා කියලා ඔබ අවිලා මිනිස්සුන්ට සදාතන ජීවිතේ ගෙන යනවා කියලා. ඕ මට ඒ හඬ මට දැන් ඇහෙනවා. මට ඒ හඬ අනුව මට ගමන් කරන්න ඕන කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ ඔබගේ ජීවිතේ මාර්ග දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ ඔබව උන්වහන්සේ සදාතන ජීවිතේ ගෙන යන පිණිස ඔබව උන්වහන්සේගේ පැත්තට උන්වහන්සේ ගන්න යනවා. මේ වෙලාවේ ඔබගේ හදවත ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න. ඔබගේ ගුණාව සියලු පාප මේ වෙලාවේ ඔබ දනගාන ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ ස්වාමීනි අනේ ජේසුනේ අනුකම්පාව ඉල්ලන්න. ඔබගේ අති ගුණාව ඔබ බෞද්ධ ලැබුවට පස්සේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වන්දනකට පස්සේ මේ ලෝකේ ඒ තුන හතර නැත්නම් ඔබ හොඳ නරක දැනගත්තට පස්සේ පාපයම මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා ඔබ මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ ඊමට උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට මේ වෙලාවේ සූදානම්
करुणा रැසි සවිදුන් බලාසිනි මේ කරුණාවේ කාර්යයයි මේ ගැලවෙන කාර්යයයි මේ පසුතැවීමේ කාර්යයයි ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අදවස ඔබ කැඳවුවේ ඔබට ආදරේ තියෙන නිසා උන්වහන්සේ කැමති නෑ කවුරු විනාශ වෙනවට උන්වහන්සේ කැමති හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙනවට Hallelujah. Swamine. Maala me vera विश्वास करने के लिए उन्नास बता करने. Jesus. क्रिया करने. और इमा शिकल बल बल. और इमा रम रम नंदल बल बल. Hallelujah. Oh Swamine. माला me vera विश्वास करने के लिए. स्वामी ने बोल सके वचने मगे आरवास लेना आरवास गमन करन जोने मेरा मावे स्पर्श करन जोने स्वामी ने मेरा बोल से मानते कइट रिवा शिकल बल बल हालेलुया रिवा बल 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 वे ने सुने सियाल वेगसियाई राजन के राजलेस समेदु पेमीने और मैं हंड माट मित्रसे उन्नदम पीरियति सबाव के नयन सिया सुने सिटिना राजु नागदी धनुंगे राजलेस समेदु बेमीने और मैं हंड माट मित्रसे उन्नदम पीरियति सबाव के नयन सिया सुने Amen. Adavase දේශනාව වැහැවුණා. වචන වැහැවුණා. වචනේ පිළිගත්තා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ විනිශ්චයව ආවෙත් යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට පමණයි ආවෙත් යන්නේ. නමුත් ඔය වචනේ පා කරලා මේ හොරණ ආන සත්‍යේ පා කරලා ඔබ තාම ඒ පාර්ථ මිනිසෙක් ගමන් කරන්න යනවා නම් ඔබට භයානක විනිශ්චය ඔබගේ ජීවිතයට එනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට සභාව බාර කරනවා. සභාවේ දරුවෝ බාර කරනවා. ස්වාමීනි පැමිණියා වූ අපේනියා වූ සෑම කෙනෙක් බාර කරනවා. ස්වාමීනි මේ ස්ථානයේ යම් කිසි කෙනෙක් පය ගහපු කෙනෙක් ඉන්නවද? අද ස්වාමීනි ඇදහිල්ලේ වැටලා ගිහිල්ලා ස්වාමීනි තමන්ට ඕන වුණ ස්වාමීනි මාර්ගයේ යමි. ස්වාමීනි තමන්ට පහසු මාර්ගයේ යමි. ස්වාමීනි වහන්සේ කිව්වා මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. එක මාර්ගයක් පටුයි දුෂ්කරයි යන්න බෑ බොහොම අමාරුයි. නමුත් තව මාර්ගයක් තියෙනවා පළල්. ඒකේ බොහෝ සෙනඟ ඇතුල් වෙන්න යනවා. ඒ පළල් මාර්ගේ නම් නිරයයි. පහසු මාර්ගේ නම් නිරයයි. පහසු මාර්ගේ නම් දප්පිටිකෑමක් හැඬීමක් වැළපීමක් කින්නක් සදාතන කින්නක් තියෙන ඒ මාර්ගය කියලා කිව්වා. නමුත් අමාරු මාර්ගය මේ ගමන යන්න අමාරු මාර්ගයේ යන මනුෂ්‍යයා සදාතන ජීවිතයට යනවා. ස්වාමීනි ඒ මාර්ගයේ යන්න ඔබ වහන්සේ දවසේ අපේ ආශිර්වාද කරන්න අපේ කරුණාව දෙන්න කියලා බාර කරනවා. ස්වාමීනි මේ හඬ ශබ්දය ඇහෙනව මනුෂ්‍යෙක් පසුතැවිලට ආවම මනුෂ්‍යෙක් ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න ආශිර්වාද කරන්න. ස්වාමීනි සභාවේ සියලු දරුවෝ බාර කරනවා. විශේෂයෙන් අපේ අනුශාසක දේවගැතුමා පාස්ටර් අයිසා සරදාස් දේවගැතුමා බාර කරනවා. ඔහුගේ පවුල බාර කරනවා. ස්වාමීනි ඔහුගේ දුවදරුවෝ බාර කරනවා. ඔහුගේ සභාව බාර කරනවා. ඔහුට ආශිර්වාද කරන්න. ඔහුට වහන්සේ උත්තර දෙන්න. මේ වෙලාවේ ඔහුගේ ශෝකය ඔබ වහන්සේ ප්‍රීතියට අරවන්න කියලා මම ආශා කරනවා. ඒක ලබන මාසේ දැන් මාසේ ස්වාමීන් ලබන අවුරුද්දේ 6 වෙනි මාසේ වෙදිස්සලා අපි දකින්න ඕනේ කියලා මම ආශා කරනවා. ඔබ වහන්සේට ආශිර්වාද කරන්න. ඔබගේ සේවය ඔබ වහන්සේ නවතකට ඔබ වහන්සේ ගෙන යන කල නිසා අපට සුද්ධ කරනවා. නව මාවතකට ගෙන යන කල නිසා සුද්ධ කරනවා. තවත් තලයකට ගෙන යන කල නිසා සුද්ධ කරනවා කියලා මාසේ ස්වාමීන් වහන්සේ සුද්ධ කරනවා. සියල්ල වහන්සේ ගස්සට බාර කරනවා. මගේ පවුලද වහන්සේ ගස්සට බාර කරනවා ස්වාමීන්. ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. සියල්ල වහන්සේ ගස්සට බාර කැප කරනවා. නාසරත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. මාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරව. මාතුරැති සියල්ල උන්වහන්සේගේ සුදෝ නාමයට ප්‍රශංසා කරව.
මාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. උන්වහන්සේ කළ සියල්ල සිහි නැති නොකරව. ආමේන් ආමේන් ආමේන්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුයි. උන්වහන්සේ කළ කිසිම දෙයක් ඔබ සිහි නැති කරන්න එපා. පියාණන් වහන්සේ කරුණාව, පුත්‍රෝ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම මඟ පෙන්නීම ඔබ සියල්ල සමග මතු සදාට අප සමගද මේ ලෝකාන්තිකය දක්වාම පවතින සේක්වා. යන් සාමේ සතුටේ ප්‍රීතියෙන් සමාදානයෙන් ගොස් ජීවත් වෙන්න ජේසුස් ඔබට ආශිර්වාද කරනවා ආශිර්වාද කරනවා ආශිර්වාද කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ගොඩක් ආශිර්වාද කරනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුයි.